श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग श्लोक संख्या 9। आमार जन्मेर कथा आमार लीला सकल किछु तत्त्वगतभावे जानो। यदि तत्त्वगतभावे ना जानो कखनो आसा जावा बारण होबे ना। और तत्त्व जानार जन्यई तत्त्वद्रष्टार नैकट्ये जेते हय। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्त्वदर्शिनः। भगवान जानालेन तत्त्वद्रष्टार नैकट्ये जाओ। अच्छा, तत्त्वद्रष्टार नैकट्ये गिये आमादेर प्रथमे कि करते हबे? बोलছেন प्रणिपातेन। प्रथमे कि करते हबे मा? प्रणिपातेन, ताके प्रणाम निवेदन करो। अपनी मंदिरे आसबेन, भागवत पाठे आसबेन, गुरु वैष्णवेर नैकट्ये आसबेन। आसार पर सर्वप्रथम आपनार दायित्वटाई हच्छे मने राखबेन दर्शन। दर्शनेर पर हच्छे प्रणाम। अपनी मंदिरे एलेन, भगवानेर श्रीमंदिरे, एसेई प्रणाम दिए देवेन? बोलছেন ना, प्रथम হচ্ছে दर्शन। आजकल 99 जन सनातनी हिंदू भगवान के प्रणाम देयार नियम जाने ना, गुरु वैष्णव के प्रणाम देयार नियम जाने ना। आमी এই দুদিনে আপনাদের কাছে কি বলবো বলুন? গতকাল তো চলেই গিয়েছে, আর আজ এই 2.5-3 ঘন্টায় আপনাদের কাছে কি বলবো? 2-3 दिन तो परिचित होते होते ही समय चले जाए, मानुषेर नैकट्ये जेते ही समय चले जाए। आजकल लक्ष लक्ष टाका खरच करे दुर्गा पूजा हय, कीर्तन हय, किन्तु भागवत पाठके आमरा गौण करे राखी। दुर्गा पूजा हच्छे किन्तु मा दुर्गार तत्त्व निये आलोचनार व्यवस्था मंडपगुलोते नाई। जार पूजा करछि तार सम्पर्के आमरा जानि ना। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। আমি গতকাল বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা পূজার মণ্ডপে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা মা দুর্গার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা রাখুন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার উৎসব হচ্ছে, যদি বাবার সম্পর্কে আমি না জানি তাহলে তো তার প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে না। আপনি শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে বসেছেন, কিন্তু দেবী শীতলা কে যদি देवी शीतला सम्पर्के आपनार कोनो धारणा ना थाके ताहले आपनी एकटू प्रदीप जालालेन, एकटू धूप जालालेन, एई पर्यन्तई एई जालानोर माझे आपनार सीमाबद्धता थाकबे। किन्तु यथायथभावे ताके जाना हलो ना, यथायथभावे ताके बुझा हलो ना, यथायथभावे ताके उपलब्धि करा हलो ना। एजन्यई तत्त्वद्रष्टार नैकट्ये आमी जाबो, गुरु वैष्णवेर नैकट्ये आमी जाबो, तारपर भगवानेर मंदिरे आमी जाबो, गिये आमार दायित्वटा कि? भागवत पाठे आमी जाबो, आमार दायित्वटा कि? बोलছেন सर्वप्रथम दर्शन। दर्शन कोथाय? चरणे। अपनी एलेन मंदिरे, एसेई प्रणाम नय। आजकल अधिकांश लोक भगवान के यथायथभावे प्रणामटा देওয়ার समय पाय ना। आमी प्रणाम निये यदि व्याख्या करी 7 दिनेও शेष होबे ना। शास्त्र एत गभीर थेके गभीरतर व्याख्या दिएছেন प्रणामेर। सर्वप्रथम হচ্ছে दर्शन। प्रसंगे एसेছে, संक्षेपे जेने जान। अपनी भगवानेर श्रीमंदिरे गेलेन, सर्वप्रथम आपनार दृष्टिटा निबद्ध होबे चरणेर दिके। गुरु वैष्णव दर्शने गिয়েছেন, सर्वप्रथम आपनार दृष्टिटा होबे चरणेर दिके। देहेर सब जायगाय माया आछे, एकमात्र माया नेই चरणे। चरणे आछे केवल कृपा। सब जायगाय माया आछे, माया नाई केवल चरणे। चरणे आछे केवल कृपा। এই জন্য আমরা প্রার্থনা করি বৈষ্ণব নৈকট্যে, দাও দাও ভক্তের চরণ ধুলি। এজন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর জানালেন, প্রতি জন্মে করি আশা তব চরণেরও ধুলি, নরোত্তম দাস মাগে আপনার বলি। শুধু এই জন্মে নয়, প্রত্যেকটা জন্মে জন্মে আমায় চরণ ছাড়া করিও না, আমায় চরণ ধুলি দ্বারা অভিষিক্ত করো। चरणे आछे केवल कृपा।
সর্বপ্রথম দৃষ্টিটা যাবে চরণে। মনে রাখবেন, আপনি কোনো দেবদেবীর মন্দিরেই যান, কিংবা আপনি কোনো মহাপুরুষের মন্দিরেই যান, যেখানেই যান না কেন, কিংবা গুরু বৈষ্ণব দর্শন করতে যান, সর্বপ্রথম আপনার দৃষ্টিটা নিবদ্ধ হবে চরণে। চরণের দিকে আপনি দৃষ্টি দেবেন। মনে রাখবে, মানুষ চেনা যায় মরণে, ভগবান চেনা যায় চরণে। ভগবানকে আপনি চিনবেন কিভাবে? চরণের দিকে তাকিয়ে। এবার যদি ব্যাখ্যা করি, অনেক সময় তো লাগবে, যে চরণ দ্বারা কি করে ভগবান চেনা যায়। ভগবানের চরণে কিছু চিহ্ন আছে, রাধারানীর চরণে কিছু চিহ্ন আছে, এগুলো দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। তো মানুষ চেনা যায় মরণে, ভগবান চেনা যায় চরণে। আমি আপনি কতটা তপস্যা করলাম, কতটা সাধনা করলাম, তা মৃত্যুর মাধ্যমে উপলব্ধি হবে। মাগো, যতই ব্রত করি না কেন, হরিনাম করি না কেন, সাধু সঙ্গ করি না কেন, যদি সুস্থ শরীরে ভগবানের নাম নিয়ে জগৎ থেকে আমরা যেতে পারি, তাহলেই বুঝবে জীবন সার্থক হলো। আর যদি এই শরীর অচল হয়ে কেউ পড়ে থাকে, এর থেকে নরক যন্ত্রণার কিছু হতে পারে না। তাই মানুষ চেনা যায় মরণে। মৃত্যুকালে তার আকৃতি দেখে, তার মুখমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি দর্শন করেই বোঝা যাবে সে কোথায় যাবে। যারা শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ, মৃত্যুকালে ওই ব্যক্তির মুখচ্ছবি দর্শন করেই তারা বুঝতে পারে তিনি কোথায় যাবেন। অনেকের দেখবে নাক মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হয়ে যায়, প্রচন্ড ভয় পায়, প্রস্রাব পায়খানা করে ফেলে, খিঁচুনি উঠে যায়। কারণ আমরা যে পাপ কার্যগুলো করছি, মৃত্যুর সময় প্রজেক্টরে যেমন বড় করে দেখানো হয়, পুরাণ শাস্ত্র বলছে মৃত্যুকালে প্রত্যেককেই আমি আপনি সারা জীবনে কি কি পাপ কার্য করেছি এগুলো দেখানো হবে, চোখের সামনে তুলে ধরা হবে। ভাবুন তো, ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন আমাদের ঘিরে থাকবে, কিন্তু কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না, কেউ দেখবে না আমরা কোথায় যাব। সেখানে ক্ষমতার কোনো দাপট চলবে না, সেখানে অর্থ দিয়ে ঘুষ চলবে না। আমার লাঠির জোর বেশি, গোষ্ঠীতে আমার ভাইয়ের সংখ্যা বেশি, না, ওই জায়গায় হবে না এটি। আমার বাহুবল আছে, শরীরে শক্তি আছে, না, সম্ভব নয়। ভাই বন্ধু আত্মীয় জনে পাশে থাকবে তোমায় ঘিরে, কেউ দেখবে না কোথায় যাবে, কেবল তাকিয়ে থাকবে সবাই। মৃত্যুকালে সকল কিছু চোখের সামনে দৃশ্যমান করানো হয়, মানুষ তখন ভয় পেয়ে যায়। একজন ভক্তের মৃত্যু হয় আর একজন পাপীর মৃত্যু হয় কিভাবে, মহাজন একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ওমা, বিড়ালকে দেখেছ? তার ছানাটিকে যখন দন্ত দিয়ে কামড় দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়, বিড়াল যখন তার বাচ্চাটিকে কামড় দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়, তখন বিড়ালের বাচ্চা কি চিৎকার করে, না চুপ করে থাকে? চুপ করে থাকে। সে জানে তার মা তাকে নিরাপদ জায়গাতেই নিয়ে যাবে। কিন্তু এই বিড়াল এই দাঁত দিয়ে যখন একটা ইঁদুরকে ধরে, তখন কি ইঁদুরটা চুপ করে থাকে, না চিৎকার করে? একই দাঁত, একই বিড়াল, একই কামড়, কিন্তু দুইজনের ক্ষেত্রে দুই রকম। ভক্তের মৃত্যুটা বিড়াল তার ছানাকে যেভাবে কামড় দেয় সেই রকম, আর পাপীর মৃত্যুটা বিড়াল ইঁদুরকে কামড় দিয়ে যেভাবে ধরে সেই রকম। গৌর প্রেমানন্দে। ভক্তের মৃত্যুটা বিড়াল তার বাচ্চাকে কামড় দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেভাবে নিয়ে যায় এরকম, আর পাপীর মৃত্যুটা বিড়াল ইঁদুরকে দাঁত দিয়ে যেভাবে কামড় দেয় সেরকম। অর্থাৎ একই কামড়, মৃত্যু তো সবারই হবে, ভক্তেরও হবে, পাপীরও হবে, কিন্তু মৃত্যুকালে তার জন্য রথ আসবে। ভক্ত যে, সুকৃতির অধিকারী যে, আপনাদের মতো সাধু যারা, তাদের জন্য রথ আসবে। আর আমার মতো পাপী দুরাচারী, সারাক্ষণ যে বিষয় বাসনায় মগ্ন, ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন,
আমার যন্ত্রণা, আমার কষ্ট। যমদূতের এই ভয়াল রূপ দেখে ভীত হব, তখন দেখবেন নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, ভয়ে প্রস্রাব করে ফেলে অনেকে, ভয়ে মল ত্যাগ করে অনেকে। ভাবুন তো, অনুভব করুন তো, কোনোদিন ভেবেছেন ওই মৃত্যুর চিন্তাটা কোনোদিন এসেছে আমাদের জীবনে? আমরা কি ভাবি? এই লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা বলেছিলেন, মানুষ যদি প্রতিদিন মৃত্যুর চিন্তা করত, প্রত্যেক দিন যদি একটা মানুষ মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করত, প্রত্যেক দিন যদি মানুষ মৃত্যুর কথা একটু সময় চিন্তা করত, লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা বলছেন কোনোদিন সে ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া, ঈশ্বরের সেবা ব্যতীত সময়কে কাটাতো না। মানুষ যদি অনুভব করত সে মরবে, তার মৃত্যু হয়ে যাবে, যদি সে চিন্তা করত, দুষ্কার্য করত না। আমরা বলি একদিন মরতে হবে, কিন্তু কজন আছি মন থেকে এটা অনুভব করে বলি? লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা তখন বারুদির জমিদার বাবাকে প্রণাম দিয়ে বলছেন, বাবা, ও বাবা, আমি তোমার জন্য কি করব? আমায় একটা সেবার দায়িত্ব দাও না। কি নেই আমার, বলো তোমার কি চাই? বাবা তখন বললেন, বাহ, তোর তো খুব দেয়ার সামর্থ্য আছে রে, তোর যা তা আমায় একটু দে। কি বলছেন বাবা? তোর যা তা আমায় একটু দে। জমিদার অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে, বলছে, বাবা আর একটু যদি পরিষ্কার করে বলতে। বলছে, তোর যা তা আমায় দে। তোর তো অনেক আছে, তুই বললে, তাহলে তুই এই রাজ সিংহাসন নিয়ে এসেছিস, এই জমিদারি নিয়ে এসেছিস, রাজকুশে যে অর্থ আছে, স্বর্ণ আছে, এগুলো নিয়ে এসেছিস? বলছে, না, আমি তো আনিনি। তাহলে এগুলো তো তোর নয়। এই পোশাক তুই নিয়ে এসেছিস লজ্জা নিবারণের? বলছে, না বাবা, নিয়ে আসিনি। তাহলে তোর তো কিচ্ছুই নেই, তুই ভিখারি, তুই আমায় কি দেবে? তোর যা তুই আমায় দে। কথার অর্থ বুঝেছেন? একবার ভেবেছি, আমরা অনুভব করেছি। কেঁদে কেঁদে বাবার দুটো চরণ জড়িয়ে ধরে জমিদার বলছে, বাবা তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও, আমি অহংকারের বশবর্তী হয়ে আমার করছি। ও বাবা, ভগবান আমায় যা দিয়েছেন সেই অর্থ দ্বারাই আমার ইচ্ছে তোমায় একটা মন্দির বানিয়ে দেব। আচ্ছা, আগের যে কথাটা এখনের কথাটার মাঝে পার্থক্য আছে কি নেই? বিনয় আছে কি নেই? বলুন তো, বুকে হাত দিয়ে এখানে আমরা যারা এসেছি, কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, মা আপনার সন্তান কজন? বলুন তো বুকে হাত দিয়ে, কখনো কি বলেন আমার নয়, গোবিন্দের দান, এক ছেলে এক মেয়ে, দুই মেয়ে, দুই ছেলে এক মেয়ে? কজন মা আছেন বলুন তো বুকে হাত দিয়ে বলেন পরিচয় দেওয়ার সময়, আমার নয়, গোবিন্দের দান, এই বাক্যটা কজন বলেন বলুন তো বুকে হাত দিয়ে? কতটা অকৃতজ্ঞ আমরা! কেবল এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্যন্ত আমরা করি না। যে সন্তান কজন বাবা, আমরা বড়াই করে বলি আমার এক ছেলে এক মেয়ে। ও মা, তোমার সন্তান কজন? দুই মেয়ে। আমার এক ছেলে তিন মেয়ে। এটাও তো এক প্রকার অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। ভগবান কৃপা করে আমাদের সন্তান দিয়েছেন, আমানত রূপে পেয়েছি আমরা, দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়েছি আমরা। ভগবান যেমন দিতে পারেন, নিতেও জানেন। এই জগৎ সংসারে নারী আর পুরুষ কেবল মিলন করলেই যদি সন্তান হতো, তাহলে এই জগৎ সংসারে অনেক নারী পুরুষ বিবাহের পর, মিলনের পর সন্তান প্রাপ্ত কেন হতে পারে না? নারী পুরুষের মিলন এটি একটি পদ্ধতি, কেবল ভগবানের কৃপার প্রয়োজন আছে কি নেই? তাহলে ভগবান যদি কৃপা করে আমাদের সন্তান দিয়ে থাকেন, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করে যান, পরিচয় দিতে গিয়ে বলবেন আমার নয়, গোবিন্দের দান। কেবল এই কথাটা বলবেন, তাতেই গোবিন্দ সন্তুষ্ট। গোবিন্দ বলবেন, দেখো ও তো স্বীকার করেছে, ও তো স্বীকার করেছে, আমার ঋণ স্বীকার করেছে, তাতেই গোবিন্দ সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এই 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 যে বিশেষ দৃষ্টান্তটা হৃদয়ে মাঝে গেঁথে নিয়ে যান, যে আজ থেকে কেউ যদি আমার সন্তান কজন জিজ্ঞেস করে, আমি সন্তানের পরিচয় দেওয়ার আগে বলবো আমার নয়, গোবিন্দের দান। তারপর আপনার
যত সন্তান পরিচয় দিন বলুন, কিন্তু তার আগে বলুন আমার নয় গোবিন্দের দান। এটি হলো স্বীকার, কৃতজ্ঞতা স্বীকার। আপনি কাউকে উপকার করলেন, সেই ব্যক্তি যদি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে, আপনি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাকে আর উপকার করবেন? বলবে তুই তো একটা অকৃতজ্ঞ রে, তোকে আর কি উপকার করব। যে ভগবান আমাদের এত কিছু দিলেন, কিচ্ছু তো আমরা নিয়ে আসিনি। লজ্জা নিবারণের কাপড়ও নিয়ে আসিনি, বাড়ি গাড়ি কিচ্ছু নিয়ে আসিনি, অট্টালিকা নিয়ে আসিনি, ব্যাংক ব্যালেন্স ব্যবসা প্রতিপত্তি নিয়ে আসি নাই। ভগবান কৃপা করে দিয়েছেন, তো তার জিনিস তাকে দেব, তার সেবায় লাগাবো, আমরা কৃপণতা করি। তার প্রতি দায়বদ্ধতা আমাদের আছে, স্বীকার করতে কৃপণতা করি। এটি হলো দুর্ভাগ্য। বারুদির জমিদার প্রথম যেভাবে বলেছিল, সেই কথাগুলো অহংকার মাখানো, দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এখন প্রণাম দিয়ে বলছে, বাবা ভগবান আমায় তো অনেক কৃপা করে দিয়েছেন, সেই সম্পদ দ্বারাই আমি তোমার একটু সেবা করব, এত আমার পরম সৌভাগ্য। মনে রাখবে, সাধু সেবা ব্যতীত জগৎ সংসারে কিচ্ছু প্রাপ্তি সম্ভব নয়। ভগবানকে সেবা করে আরাধনা করে যতটা না সহজে তার কৃপা পাওয়া যায়, তার থেকে অধিক সহজে কৃপা পাওয়া যায় কেউ যদি সাধুর সেবা করে। প্রকৃত সাধুর সেবা, প্রকৃত সাধুর সেবায় খুব সহজে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন আপনি আমি কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খুব সহজেই দেখা করতে পারবো? যদি একটা মাধ্যম থাকে, প্রধানমন্ত্রীর যারা নিকটের জন তাদের সঙ্গে যদি সম্পর্ক থাকে, খুব সহজে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব কিনা? তাহলে ভগবানের যারা কাছের জন তারা হলেন গুরু বৈষ্ণব, তারা ভগবানের কাছের জন। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ, গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান গোবিন্দ বলছেন বৈষ্ণব আমার প্রাণ। বৈষ্ণব হৃদয়ে সদাময়ী করি বিশ্রাম, আমি বৈষ্ণব হৃদয়ে সতত বিশ্রাম করি। ওই সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গে যদি আমাদের সম্পর্কটা থাকে, খুব সহজে আমরা ভগবানের নৈকট্যে যেতে পারবো। আবার এই ধারণাটাও আমাদের রাখতে হবে, ওই গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে অনেকে গুরুদেব আর বৈষ্ণবকেই বড় করে দেখেন, ভগবানকে পর্যন্ত বাদ দিয়ে দেন। তাহলে কিন্তু আবার পতিত হতে হবে, নিম্নগতি প্রাপ্ত হতে হবে। কোনো কোনো জায়গায় গিয়ে দেখা যায় কেবল গুরুদেবের ছবি, ভগবানের ছবি নাই। গুরুদেবের ছবিটা এত বড়, ভগবানের ছবি একেবারে ছোট, এটাও মর্যাদা লঙ্ঘন, মনে রাখবে। কোনো কোনো জায়গায় সপরিবারস্থ ভগবান, ভগবানের ছবি নাই। গুরুদেবের ছবি অনেক বড়, কিন্তু ভগবানের ছবিটা ছোট, এটাও মর্যাদা লঙ্ঘন। মনে রাখতে হবে, যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস, তথাপি জানিও তারে তাহারও প্রকাশ। গুরুদেব যদিও ভগবানের সেবক, কিন্তু গুরুকে ভগবানের স্বরূপে আমাদের দর্শন করতে হবে, সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। নিখিল শাস্ত্র এক বাক্যে স্বীকার করেছে, গুরুদেব ভগবানের প্রতিনিধি, গুরুদেব পথ প্রদর্শক, কিন্তু গুরুদেব কখনো ভগবান নন। মনে রাখবে, তিনি ভগবানের ন্যায়। যেমন তিনি আমার মা আর তিনি মায়ের মতন, পার্থক্য আছে কি নেই? গুরুদেব একজন শিক্ষক। কেমন শিক্ষক? স্পিরিচুয়াল মাস্টার। তিনি হাত ধরে নিয়ে যাবেন আমাকে ভগবানের কাছে। যেমন আমরা মন্ত্রে বলি গুরুর ব্রহ্মা, মানে গুরুদেব কি? গুরুদেব কি? ব্রহ্মা। তো গুরুদেব যদি ব্রহ্মা হন, তাহলে ব্রহ্মার তো 4 মাথা। আমি আমার গুরুদেবকে যদি বলি গুরুদেব আপনার 3 মস্তক প্রকাশ করুন, তাহলে গুরুদেব ব্রহ্মা কি করে হলেন? এটার অর্থ কি আমরা অনেকেই জানি না। মন্ত্রটা বলি কিন্তু এটার তত্ত্ব জানি না, অর্থ জানি না। তো গুরু ব্রহ্মা, তারপর গুরুদেব কি? বিষ্ণু। তো বিষ্ণুর তো 4 হাত, তো আমার গুরুদেবের তো 2 হাত। গুরুদেবকে যদি বলি গুরুদেব আর 2 হাত কোথায়? তাহলে গুরুদেব যে বিষ্ণু, এটার অর্থটা কি? এই মন্ত্রের অর্থ বুঝি না আমরা। গুরুদেব মহেশ্বর, তো মহেশ্বরকে মহাদেব, তো মহাদেব তো পঞ্চানন, একবার লীলায় তিনি পঞ্চমুখ প্রকাশ করেছেন, তো গুরুদেব তো সেটি পারছেন না।
মহাদেব তো বিষকে হজম করেছেন নীলকণ্ঠ, তো আমার গুরুদেবকে যদি একটু বিষ দিয়ে বলি আপনি গ্রহণ করুন, আপনি তো মহাদেব, তো গুরুদেব গ্রহণ করলে তো বলো হরি হরি বল। বিষয়টা অর্থ কি? তাহলে কি মন্ত্রটা ঠিক নয়? না, মন্ত্রটা ঠিক, কিন্তু এটার ব্যাখ্যাটা আমরা অনেকেই জানি না। ভালো করে বুঝুন, অনুভব করুন। অনেক কথাই বলার ছিল, 1-2 দিনের পাঠে আমাকে ডাকবেন না, আমরা নিজেরাও আনন্দ পাই না আস্বাদন করে। এই যে আমি কদিন আগেই এই আপনাদের পার্শ্ববর্তী জেলা, আপনাদেরই বিভাগ বরিশাল, বাকেরগঞ্জ উপজেলা কলসকাটি সার্বজনীন কেন্দ্রীয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব জিয়র মন্দিরে এসেছিলাম। আজ কলসকাটির অনেক ভক্তরা এসেছেন, আমি খুব আনন্দিত, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে তারা গোবিন্দের কথার প্রেমে পড়ে, অহৈতুকী ভাগবতের প্রেমে পড়ে তারা এসেছেন এই ঝালকাঠিতে। কদিন আগে 7 দিন পাঠ করে গিয়েছিলাম। এই জন্য আমার ম্যাক্সিমাম জায়গায় 7 দিন ব্যাপী পাঠই বেশি থাকে, সপ্তাহব্যাপী ছাড়া ভাগবত সম্পূর্ণ হয় না। 1-2 দিনে এই রসতত্ত্ব আলোচনায় তৃপ্তি আসে না। একটা বিশেষ বিষয়কে বুঝাতে গিয়েই তো 2-3 ঘন্টা সময় চলে যায়। আমরা যারা অধিক শাস্ত্র পড়াশোনায় একটু আগ্রহী, যারা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই, আমাদের অল্প সময়ে মন ভরে না। গুরুদেব ব্রহ্মা, মন্ত্রটা ঠিকই আছে, গুরুদেব ব্রহ্মা মানে ব্রহ্মার 4 হাত, আমার গুরুদেবেরও 4 হাত হবে এমন নয়। গুরুদেব ব্রহ্মা মানে ব্রহ্মা হলেন সৃজনের দেবতা, ব্রহ্মা সৃষ্টির দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, ভালো করে বুঝবেন। বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা, আর মহাদেব হলেন ধ্বংসের দেবতা, সংহার করেন। গুরুদেব ব্রহ্মা রূপে, ভালো করে বুঝবেন, ব্রহ্মা রূপে, গুরুদেব ব্রহ্মা রূপে আমাদের সৃজন করেন। মানে কি? মানে হলো ভক্তির বীজটা সৃষ্টি করে দেন, বপন করে দেন আমাদের চিত্তে। যখন আপনি দীক্ষা নিলেন, তখন আপনাকে যে মন্ত্র বীজ দিলেন, গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু মানে আলো, অন্ধকার থেকে যিনি আলোর পথের সন্ধান দেন তিনি হলেন গুরু। তো আপনাকে যেদিন মন্ত্র দিলেন, সেদিন আপনাকে একটা বীজ দিলেন। মন তুমি কৃষিকাজ জানো না, এমন সোনার জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল তো সোনা। এটা হলো জমি। তো গুরুদেব বীজ দিয়েছেন, তো বীজ জমিতে বপন করা হয়। তো জমি একটু হাল চাষ করার দরকার আছে কি নাই? আগাছা পরিষ্কার করার দরকার আছে কি নাই? না, আগাছাও পরিষ্কার করলাম না, হাল চাষও করলাম না, সারও দিলাম না, বীজ দিয়ে দিলাম, বীজ অঙ্কুরিত হবে? আজকাল 99 জন সনাতনী হিন্দুরা দীক্ষা নিতে হয় বলেই নিচ্ছে। ওরা ভাবে দীক্ষা মানে দেহ শুদ্ধি, এটাই হলো মূর্খতা। দীক্ষা মানে দেহ শুদ্ধি নয়, দীক্ষা মানে একজন পথ প্রদর্শককে গ্রহণ করা, যিনি আমায় পথের সন্ধান দেবেন, হাতটা ধরে ভগবানের নৈকট্যে যাওয়ার শিক্ষাটা দেবেন। এবার আমি দীক্ষা নিলাম, বীজ দিলেন, পরিচর্যা করছি না। দীক্ষার আগেও বিড়ি খেতাম, দীক্ষার পরেও বিড়ি খাচ্ছি, তো দীক্ষা নিয়ে আমার পরিবর্তন কোথায়? দীক্ষার আগে মুরগির ঠ্যাং খেতাম, দীক্ষার পরেও মুরগির ঠ্যাং খাচ্ছি, তো আমার দীক্ষা নিয়ে পরিবর্তন কোথায়? দীক্ষার আগেও মদ খেতাম, দীক্ষার পরেও খাচ্ছি, তো আমার দীক্ষা নিয়ে পরিবর্তন কোথায়? তো ঈশ্বর এই অক্ষেত্রে বিক্ষেত্রে যে সকল গুরুদেবরা বীজ দেন, ওরা হলো লুভি গুরু, আর শিষ্যরা হলো কামি চেলা। তো লুভি গুরু কামি চেলা উভয়ে নরকে গেলা। লুভি গুরু যদি হয় যে আমার শিষ্য বারুক, আর কামি চেলা দীক্ষা নেওয়ার পর যারা আচরণ করে না, গুরু শিষ্য উভয়ে নরকে যাবে। মনে রাখবেন, গুরুদেব যদি একেবারে ভগবানের সঙ্গে যুক্তও থাকেন, আমি যদি ভজন না করি তাহলে উদ্ধার হবে? গুরুদেব তো পথটা আমায় দেখিয়ে দেবেন যে বাবা তুমি এই পথে যাও। এবার গুরুদেব বললেন, আমি মানলাম না। শিষ্য হচ্ছে 3 প্রকার, উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ। উত্তম শিষ্য গুরুদেব বলার আগেই যিনি বুঝতে পারেন, মধ্যম শিষ্য বলার পরে যে শিষ্য করে, আর কনিষ্ঠ বাবা এই কাজটা করেছিস? করব গুরুদেব। বাবা করেছিস? করব। এখনো করিসনি? তারপর যে করে সে হলো কনিষ্ঠ। আর অধম শিষ্য মানে কুলাঙ্গার, গুরুদেবের বাক্য যে মানে না। তো কোন শিষ্য হতে হবে আমাকে?
গুরুদেবার শিষ্য, এক গুরুদেবার শিষ্য ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। তো ঘোড়ায় চলাচলের যে রাস্তা যখন ছিল, যানবাহন যখন ঘোড়া ছিল, এটা কি এখনকার ঘটনা না অনেক আগের ঘটনা? তো ঘোড়ায় চড়ে গুরুদেব শিষ্য যাবেন, তখন আর লাকিস ছিল না, বিটকেস ছিল না, ব্যাগ ছিল না, পুতলিতে বেঁধে কাপড় চোপড় নেওয়া হতো, বুঝলে মা? তো পুতলিতে করে কাপড় চোপড় শিষ্য ধরে বসেছে ঘোড়ায়, আর গুরুদেবও বসেছেন। তো ঘোড়া চলছে, হঠাৎ পুতলি থেকে একটা কাপড় নিচে পড়ে গেল। এবার শিষ্য আর কাপড়টা তুলে নাই। গুরুদেব বললেন, কিরে বাবা, কাপড় পড়ে গেল পুতলি থেকে, তুই কাপড়টা তুললি না? বলছি, গুরুদেব আপনি তো আমায় বলেননি, তাই আমি তুলিনি। আপনি যা বলেন আমি আপনার আজ্ঞাবাহী সেবক, আমি তাই করি। বলছে, ওরে বোকা, এই কাপড় পড়ে গেছে তোলার জন্য এটাও তোকে বলতে হবে? আচ্ছা যা, আমি তোকে আদেশ দিলাম, ওই ঘোড়া থেকে যা যা পড়বি সবই তুলবি। তো কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ঘোড়া মল ত্যাগ করলো। শিষ্য নেমে মলটা হাতে নিয়ে বলছে, গুরুদেব এই নেন, কৃপা করে গ্রহণ করুন। বলছে, ওরে হতচ্ছাড়া, তুই এই ঘোড়ার মল এনে আমায় দিচ্ছিস? বলছি, গুরুদেব আপনি তো বললেন ঘোড়া থেকে যা পড়বি সব তুলবি, এটা তো ঘোড়া থেকে পড়লো। বলছি, ওরে বোকা বেআক্কেল, তোকে নিয়ে আমি পারি, তোর মতো শিষ্য ইহজগতেও শান্তি পাবে না, পরজগৎ তো গেছে। ওরে তোর এই জ্ঞান নেই, আমি বলেছি বলে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বিচার করার তোর ক্ষমতা নাই, তোর বিবেক নাই, কিসের মানুষ, তোর হুঁশ জ্ঞান নাই। বলছি, গুরুদেব আমি অধম অভাজন, আপনার কুলাঙ্গার সন্তান, আপনি একটা আমাকে লিস্ট করে দিন, কি কি তুলবো কি কি তুলবো না, কোন শিষ্য আমি আপনি বিচার করুন। আমরাও তো দীক্ষা নিয়েছি কোন শিষ্যের পর্যায়ে, মুক্তি তো অনেক পরে, কৃষ্ণ প্রেম তো অনেক পরে, আগে শিষ্য হতে পেরেছি কিনা এটা নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন। এবার গুরুদেব কি আর করবেন, এই ঘোড়া থেকে নেমে দুয়াত কলমটা হাতে নিয়ে, তখন তার কলম ছিল না, দুয়াত, আমি দেখেছি আমাদের বাড়িতে একটা দুয়াত ছিল, যদিও আমরা লিখিনি, তো এই দুয়াত দিয়ে লিখলেন, বাবা এই এই যদি পড়ে তুই তুলবি। দুর্দান্ত গতিতে ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর গুরুদেব নিজেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। শিষ্য লিস্ট খুলে সব কিছু তুললো, গুরুদেবকেই তুললো না। এবার গুরুদেব তো একটু বয়স্ক, তিনি প্রায় একের অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। কিছুটা সময় পরে গুরুদেবের জ্ঞান ফিরল, তাকিয়ে দেখছেন পুতলি সামলে বৃক্ষের ছায়ার নিচে শিষ্য বসে আছে। এবার গুরুদেব কোনো ক্রমে বলছেন, ও বাবা রে, ওরে তুই কোথায়, তুই আমার কেমন শিষ্য, তুই পুতলি সামলিয়ে বৃক্ষের ছায়ার নিচে বসে আছিস আর আমি এই জায়গায় পড়ে আছি। বলছে, গুরুদেব লিস্টে আপনার নাম নেই, তালিকা এনে দেখিয়ে বলছে, গুরুদেব তালিকায় তো আপনার নাম নেই, আমরা কোন শিষ্যের পর্যায়ে, বিবেককে প্রশ্ন করুন। দীক্ষা নিলাম, আর দীক্ষা নেওয়ার পর গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। অনেকে গুরুদেবকেও এমন ভাবে সম্বোধন করে, গুরুদেব বন্ধু না কি বুঝাই যায় না, এমন ভাবে সম্বোধন গুরুদেবের সঙ্গে। গুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ কেমন হবে, আচরণ কেমন হবে, শিষ্য কেমন হবে, শিষ্য হতে গেলে কি যোগ্যতা প্রয়োজন, এমনকি গুরুদেব নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুরও কি যোগ্যতা প্রয়োজন সেটিও শাস্ত্রে আছে। এগুলো আগে জানতে হবে, নইলে হবে না। গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়া অক্ষ, আর না করিও মনে আশা, আর কোনো আশা করা যাবে না। চক্ষুদান দিল যে, জন্মে জন্মে প্রভু সে, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। যিনি আমার চোখে আলো প্রকাশ করলেন, তিনি শুধু এই জন্মের গুরু নয়, প্রত্যেকটা জন্মে জন্মে তিনি আমার গুরু। গুরুদেব দুই প্রকার, দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু। শিক্ষা কোনো মন্ত্র নয়। আপনাদের এই বরিশালে এসে শুনলাম শিক্ষাও নাকি মন্ত্র আছে। শিক্ষা মানে শেখা, আপনি যার কাছ থেকে যা শিখলেন তিনি আপনার শিক্ষক, শিক্ষা গুরু। আপনি হারমোনিয়াম বাজাবেন, আপনাকে যদি একটা মন্ত্র দিয়ে বলা হয় এই মন্ত্র জপ করতে থাকুন, আপনি হারমোনিয়াম বাজাতে পারবেন না? প্র্যাকটিস করতে হবে।
প্র্যাকটিস না করলে তো হারমোনিয়াম বাজাতে পারবো না। তো মন্ত্র জপ করলেই যদি শিক্ষা হতো তাহলে তো আচরণের দরকার ছিল না। এই জন্য আগে শেখো, আগে জমি প্রস্তুত করো, তারপর বীজ বপন করো, তারপর মন্ত্রগুরু গ্রহণ করো। শিক্ষাগুরু হাজার হাজার জন হতে পারেন, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্গুরু মন্ত্রগুরু একজনেই হবেন, এটাই শাস্ত্রের কথা। এবার সেই গুরুদেব ভগবানের অভিন্ন স্বরূপ, তাকে ভগবানের স্বরূপে দর্শন করব। সেই গুরুদেব যিনি, তার পরম্পরা থাকতে হবে, চতুর সম্প্রদায় ভুক্ত হতে হবে, তিনি ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ পাবেন, নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করবেন না, অবৈধ মৈথুন কার্য করবেন না, দ্রুতক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না, কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা হবেন, বহুবিধ শাস্ত্রে তার যোগ্যতার কথা বলছেন। তো আমি দীক্ষাজি নিলাম, ঠিক সময়ে সন্ধ্যাটা করছি কিনা এটা গুরুদেব আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। আজকাল অনেক গুরুদেব আসেন বাড়িতে, শিষ্যকে জিজ্ঞেস করেন না, বাবা একাদশী করছো ঠিক মতো, ও বাবা হরিনাম করছো, বাবা ত্রিসন্ধ্যা করছো। এত শিষ্য, প্রত্যেক শিষ্যের বাড়িতে যাওয়ারও তো সময় নাই। আর আজকাল অনেক সনাতনী হিন্দুরা গুরু বৈষ্ণবকে গৃহেও নিতে চায় না। মেয়ের জামাই আসলে সেখানে আদর আছে, কিন্তু গুরু বৈষ্ণব থাকার জায়গা নাই, বাসা নাই। বহু জায়গায় দেখবে, বহু জায়গায় অট্টালিকা আছে, কিন্তু ভগবানের থাকার জায়গাটা হচ্ছে একটা কবুতরের বাক্স। সাবান যে পাত্রের মাঝে রাখে যতটুকু জায়গা, ভগবানের থাকার জায়গাটা ততটুকু। আমাদের ল্যাট্রিন বাথরুমটা যত উন্নত, ভগবানের ঘরটাও তত উন্নত না। তাহলে মেয়ের জামাই এলে থাকার জায়গা আছে, অথচ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মেয়ের জামাই মহাপ্রভুকে কটূক্তি করেছিলেন, যার কারণে সার্বভৌম ভট্টাচার্য, মেয়ের জামাই মরে যাচ্ছে বিছানায় পড়া, সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন যে আমার মহাপ্রভুকে কটূক্তি করেছে, সে মরে গেলেও আমি তার মৃত দেহটা দর্শন করতেও যাব না। কতটা ভালোবাসা ভগবানকে দিতে হয়। আর আমাদের গুরু বৈষ্ণব থাকার জায়গা নাই, ভগবান থাকার জায়গা নাই। যে গৃহে গুরুদেব বৈষ্ণব সাধু থাকার জায়গা নাই, সেই গৃহ, সেই বাড়ি শ্মশান তুল্য। মা লক্ষ্মী বলছেন, আমি সেই গৃহ থেকে জনমের তরে বিদায় নিয়ে যাই যে গৃহে গুরু বৈষ্ণবের চরণ পড়ে না, যে গৃহে গুরু বৈষ্ণব রাত যাপনের সুযোগ থাকে না, লক্ষ্মী সেই গৃহে থাকতে পারেন না, ভগবান সেই গৃহে থাকতে পারে না। সাধুগণ যে গৃহে চরণ রাখেন, সকল তীর্থ আদি সেই গৃহে আগমন ঘটে। সাধুগণ যেখানে অবস্থান করেন, রাত যাপন করেন, সাধুরা তো আর রাজনীতি কথা বলবে না, সাধুরা তো কুকার্য কুবৃত্তি প্রতিপালন করবে না। সাধুরা যেখানে থাকবেন হরিনাম করবেন, আরতি কীর্তন করবেন। যে গৃহে সাধুগণ অন্তত 3 রাত হলেও যাপন করে, সেই গৃহের অতীতের যত পাপ কার্য ছিল, সকল পাপ কার্য মুহূর্তের মাঝেই ধ্বংস হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। অগ্নি যেমন সকল কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, সাধু বৈষ্ণব যেই গৃহে রাত যাপন করেন, অবস্থান করেন, সেই গৃহ পবিত্র হয়ে যায়। অতীতের যত পাপরূপ আগাছা আছে, সেই আগাছা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই জন্য যারা অসমর্থ, অন্তত বছরে একবার হলেও গুরু বৈষ্ণবকে গৃহে আনবে, রাত যাপন করাবে, হরিনাম শুনবে, তার শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শুনবে, আরতি কীর্তন করবে, ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাবে। এটা সাধুর মঙ্গলের জন্য নয়, আমার মঙ্গলের জন্য। আমি গৃহকর্তা, আমার দায়িত্ব। কলিযুগে একজন সংসারী মানুষের, একজন গৃহীর আর কোনো ধর্ম নাই, একটাই ধর্ম, জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন, ইহা হতে ধর্ম আর নাহি সনাতন। আমরা যখন বিল্ডিং করি, আমরা যখন অট্টালিকা করি, কজন লোক আছেন বুকে হাত দিয়ে বলুন? সর্বপ্রথমে চিন্তা করি আমার ভগবানের ঘরটা কোথায় হবে, বলুন তো বুকে হাত দিয়ে। 16 বছর যাবৎ বাংলার আনাচে কানাচে আমি ঘুরে বেড়াই। এক জায়গায় আমি পাঠে গিয়েছি, 5 তলার উপরে ঠাকুর। এবার গৃহকর্তা বলছেন একটু ঠাকুর দর্শন করে আসুন। আমি বলছি আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। কোনো ক্রমে এরকম করে করে গৃহকর্তা উঠলেন। আমি বললাম, বাবা 5 তলার উপরে ঠাকুর, প্রত্যেক দিন এসে প্রণাম দেন। বলছি কি করে দেব, এই 7 মাসে উঠলাম। আমি বলছি ভালো ভালো। যে 7 মাসে একবার ঠাকুর দর্শন করতে উঠে, ঠাকুরকে প্রণাম দেয়, সেই গৃহে ঠাকুর কোনোদিন থাকতে পারে না। এই জন্য বাড়ি করার আগে সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে আমার ভগবান কোথায় বসবে।
যেন আমি বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে ভগবানকে প্রণাম দিয়ে যেতে পারি, যেন ঘরে ঢুকে আমি ভগবানকে প্রণাম দিয়ে ঢুকতে পারি। অন্তত একটা রুম রাখা দরকার, যে এই রুমটায় সাধু বৈষ্ণবে আসলে থাকবে। দুঃখ যন্ত্রণার কথা, আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় যাই সাধুদের থাকার জায়গা নাই, এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। সাধুরা তো গৃহে যাবে গৃহের পবিত্রতা আনয়নের জন্য, গৃহকে মঙ্গল সাধন করার জন্য। এক জায়গায় পাঠিয়ে গেলাম, নিচে 3টা রুম ফাঁকা। এক মাতাজি বলছেন, প্রভুজি আপনি আমাদের বাসায় থাকবেন, কোনো সমস্যা নাই, সব ব্যবস্থা আছে। আমি বললাম ঠাকুরগড় কোন দিকে গো? এবার উনি আমায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। সিঁড়ির এক কোণে ব্যালকনির মাঝে ছোট্ট একটা জায়গা, একজন লোক তাকাতে পারে না, এখানে তিনি ভগবানের ছবি রেখেছেন। আমি বললাম ঠাকুরগড় কোথায়? বলছে এই তো ঠাকুরগড়। হ্যাঁ, বলছি তোমার গড়ে আমি রাত যাপন করব, দূরের কথা জলও গ্রহণ করব না। নিচে 3টা রুম ফাঁকা, আর ভগবান থাকার জায়গা হলো ব্যালকনিতে, সিঁড়ির উপরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে একটু ব্যালকনির মাঝে ভগবান থাকার জায়গা হলো। কি যে তোমার শাস্তি হবে তুমি নিজেও জানো না। যে ভগবান আমাদের সব কিছু দিলেন, তার থাকার জায়গা নাই, তার প্রতি স্নেহ প্রীতি ভক্তি মমতা নাই। অথচ নন্দ মহারাজ সর্বোত্তম ভালোবাসাটা গোপালের প্রতি দিয়েছেন, যশোদাকেও এতটা ভালোবাসতেন না। যশোদা নন্দ মহারাজ অর্থাৎ তার স্বামীকে যতটা না ভালোবাসতেন, তার থেকে কোটি গুণ ভালোবাসা গোপালকে দিয়েছেন। আমরা তো আমাদের সন্তানকে যতটা ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাটাও গোবিন্দকে দিতে পারি না। আমরা আমাদের স্ত্রীকে যতটা ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাটাও গোবিন্দকে দিতে পারি না। আমরা আমাদের স্বামীকে যতটা ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাটাও আমরা গোবিন্দকে দিতে পারি না। তাই গুরু বৈষ্ণব আমাদের অঞ্চলে যদি আসে, আমরা বাড়িঘর ছেড়ে দেই, যে আমরা তো সবসময় ঘুমাই, 2 দিন না ঘুমিয়ে থাকবো, সাধুরা আমাদের গৃহে থাকবে। এটাই নিয়ম, এটাই বিধান। বলছেন তীর্থে যাও কিচ্ছু লাভ নাই, যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই। যে গৃহে ভোরবেলা আরতি হয় না, ঘন্টা বাজে না, শঙ্খ বাজে না, সেটা গৃহ নয়, শ্মশান সেটা। যে হিন্দু বাড়িতে তুলসী নাই, শ্মশান সেই বাড়ি। বলছেন যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সেই তীর্থে কেন যাও? হাঁটিয়া দূরদেশ, যথায় বৈষ্ণবগণ যথায় সাধুগণ, তথায় মধুর শ্রী বৃন্দাবন, তথায় আনন্দ অশেষ। যে গৃহে সাধুগণ পদচারণা করেন, চরণ রাখেন, সেই গৃহ মন্দির হয়ে যায়, তীর্থ হয়ে যায়, ধাম হয়ে যায়। সাধুরা যেখানে চরণ রাখেন, সাধুগণ যেখানে মিলিত হয়ে ভগবানের গুণকীর্তন করেন, সেখানে তীর্থগণ আসেন, ধামগণ আসেন, সেখানে সকল দেবতাগণ আসেন, ঋষিগণ আসেন, মুনিগণ আসেন, ধ্যানীগণ আসেন। এমনকি ভগবান নিজে নারদকে বলছেন, আমি প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধা রানীকে নিয়ে সেই জায়গায় বিরাজ করি যেখানে আমার ভক্তগণ মিলিত হয়ে গুণকীর্তন করে। নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়ে নচ মত ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি হে নারদ। তে আমাদের গুরু বৈষ্ণবের প্রতি যেন শ্রদ্ধাটা অটুট থাকে। দীক্ষা নিলাম, ত্রিসন্ধ্যাটা ঠিক সময় করতে হবে। সকালবেলা আহ্নিক করার সময় সূর্য উদয়ের আগের 24 মিনিট, সূর্য উদয়ের পরের 24 মিনিট, এই 48 মিনিটের মাঝে আমার প্রাতঃকালে আহ্নিক করতে হবে। যেমন ধার্মিক মুসলমানদের একটা নির্ধারিত সময়ে আজান দেয়া হয়, নির্ধারিত সময়ে তারা নামাজ পড়ে, আমাদেরও ত্রিসন্ধ্যার নির্ধারিত একটা সময় আছে। দুপুরবেলা আহ্নিকের সময় দুপুর 12টা বাজার আগের 24 মিনিট, 12টা বাজার পরের 24 মিনিট, এই 48 মিনিটের মাঝে আপনাকে দুপুরবেলার সন্ধ্যা করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, আহ্নিক করতে হবে, অর্থাৎ গুরুমন্ত্র আপনাকে ধ্যান করতে হবে। সন্ধ্যাবেলার আহ্নিক করার সময়, প্রার্থনা করার সময় সূর্য ডুবার আগের 24 মিনিট, সূর্য ডুবার পরের 24 মিনিট, এই 48 মিনিটের মাঝে আপনার সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনা করতে হবে। গুরুদেব বীজ দিলেন, কিন্তু পরিচর্যা না করলে সেই বীজ কি থাকবে না শুকিয়ে যাবে? যারা বীজ পেয়েছি সেই বীজ আদৌ টাটকা আছে কিনা, না শুকিয়ে গেছে, প্রশ্ন করুন বিবেককে। এবার বীজ বপন করলাম, অঙ্কুরিত হলো, তাতেই হবে না। চারা গাছ হলো, তাতেই হবে না। জল যদি না দেয়া হয়, বেড়া যদি না দেয়া হয়, তো জলের অভাবে শুকিয়ে যাবে কিনা চারা গাছ? বেড়া না দিলে তৃণভোজী প্রাণী খেয়ে ফেলতে পারে কিনা? এই জন্য দীক্ষা নিয়েই শেষ নয়, সতত গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, সাধু সঙ্গে যেতে হবে। তাহলেই অহৈতুকী কৃপা আসবে, ভক্তি আসবে, প্রেম আসবে। তত্ত্বদ্রষ্টার নৈকট্যে যাও, তার নিকটে গিয়ে তত্ত্বকথা জানো। আর প্রথমেই হলো
প্রণিপাতেন, দর্শনের পর প্রণাম দাও, প্রণিপাতেন, প্রত্যেক দিন একটু মৃত্যুর কথা চিন্তা করো। এটাই লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার অনেক উপদেশের মাঝে একটা উপদেশ। মানুষ যদি শ্মশানে যায় তার মাঝে বৈরাগ্য জাগে কি জাগে না? আচ্ছা, আমরা যখন দাহ কার্য করতে যাই শ্মশানে, তখন দেখবেন আমাদের মাঝে এরকম অনুভব হয়, আহারে রাধাকান্তের বাপ রে, আমরা লগে চলছিল, এক লগে আমরা আড্ডা দিতাম, এক লগে আমরা কত কি করতাম, রাধাকান্তের বাপটা মইরা গেল রে, সংসারে কিছু নাই গো, কিছু নাই, কিছু নাই, কিছুই তো করলাম না, লগের বেড়া গেল গাগো, কিছুই করলাম না, এখন একটু ধর্মকর্ম করা দরকার। শ্মশানে খুব কান্তাছে আর ভাবতেছে, একেবারে বৈরাগ্য এসে গেছে। শ্মশান থেকে এলো আমার নাতি, আমার পন্থী, আহা, আমার সোনা, আমার মোনা, আমার পাগলু, আমার রুমিও, শেষ বৈরাগ্য। এই জন্য মাঝে মাঝে যাও, শ্মশানে গিয়ে বসো। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, যাও, দেখবে তোমার আসল ঠিকানাটা কোথায় জানতে পারবে, তোমার আসল ঠিকানা কোথায় জানতে পারবে। অহংকার করিও না। বাবাকে বললেন, বারোদির জমিদার বাবা একটা মন্দির বানিয়ে দেই। বাবা বললেন, আমি যা যাবর, আজকে এই জায়গায়, কাল ওই জায়গায়, আমার তো কিছু দরকার নেই। ও বাবা, কিছু না দিলে যে আমার মনটা ভরবে না। বাবা বললেন, ও দিতে চাও কিছু? হ্যাঁ, তো ওই বেল গাছের তলটা আমায় দিয়ে দাও, আমি এখানে বসে বসে ভজন করব। বারোদিতে নিশ্চয়ই গিয়েছেন আপনারা, দেখবেন বারোদি বাবার মন্দিরের পিছনটা শ্মশান, দেখেছেন তো? বলছে, ও বাবা, ওই বেল গাছের তল, এটা তো শ্মশান, এটা নিয়ে তুমি কি করবে? বাবা বলছেন, ওরে বোকা, শ্মশান হলো মানুষের শেষ ঠিকানা, শ্মশানটাই হলো প্রকৃত ভজনের জায়গা। শ্মশানে গেলে মানুষের মাঝে সমত্ব ভাব আসে। পৃথিবীর সব জায়গায় উঁচু নিচু ভেদাভেদ আছে, দুটি জায়গায় উঁচু নিচু ভেদাভেদ নাই। একটা হলো মন্দির, এখানে উঁচু নিচু ভেদাভেদ নাই, ভগবানের কাছে সবাই সমান। আরেকটা হলো শ্মশান, এখানে উঁচু নিচু ভেদাভেদ নাই, সবাইকে এক জায়গায় আসতে হয়। ওই শ্মশানে মানুষ যেতে চায় না, আর নিয়তি আমাদের কানটা ধরে শ্মশানে নিয়ে যায়, যাও শ্মশানে যাও। মানুষ মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না, মানুষ ভাবে চিরকাল থাকবে। আমরা চিরকাল থাকবার জন্য এই জায়গায় আসি না রে মাই। এটা মৌটুসি পাট্টা জায়গা নয়, এটা অতিথিশালা। যেমন আমি আপনাদের ঝালকাঠির দুদিনের অতিথি, কাল চলে যাব। এবার অতিথশালায় বসে বসে কেউ যদি নিজের বলে সকল কিছু দাবি করে, এটা যেমন মূর্খতা, ওই সংসারটা অতিথিশালা। এখানে মানুষ যদি নিজের বলে দাবি করে, ওরা মূর্খ। অতীতশালায় বসে বসে ভাবচরে মন, সব তোমারই, তোমার ঘর, তোমার বাড়ি, এই তো তোমার জমিদারি। যেদিন যমরাজ করবে সমনধারী, সেদিন দুহাই দেবে কোন রাজার, তুমি কোন রাজার দুহাই দেবে? এই জন্য এটা নাটকের মঞ্চ, সংসারটা আমরা অভিনয় করতে এসেছি। ও বাবা, যাত্রা নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন, বরিশালের মানুষ তো আবার যাত্রা এগিয়ে। যাত্রা যদি হতো, বাউল গান যদি হতো, মানুষ গিয়ে হুড়াহুড়ি খেয়ে পড়ে, কে কার আগে যাবে। ভাগবতে আগ্রহ কম থাকুক, কিন্তু যাত্রা যদি হয়ে যায় আর বাউল কোনো শিল্পী যদি এসে যায়, তাহলে তো হয়েই গেল। যাত্রা মঞ্চে দেখবে দুটা পথ থাকে, একটা প্রবেশ আর একটা প্রস্থান। যাত্রা মঞ্চে কেউ আপনার স্ত্রী হলো, একটা নারী আপনার স্ত্রী হলো, আপনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো, আপনার সঙ্গে ঘুমালো। যাত্রার সংলাপ যখন শেষ হলো, মঞ্চ থেকে আপনি নেমে গেলেন, প্রস্থান হলো আপনার। এবার আপনি যদি ওই মেয়েটাকে বলেন, তুমি তো আমার স্ত্রী, আমার সঙ্গে ঘরে চলো, মেয়ে যাবে? কেন যাবে না? কেন? যদি বলে, তুমি আমায় জড়িয়ে ধরলে, কাঁদলে, আমার সঙ্গে ঘুমালে, চলো আমার সঙ্গে, চলো আমার সঙ্গে শয়নের কক্ষে গিয়ে ঘুমাবে, বলে, ওরে মূর্খ, এটা অভিনয় ছিল, তোর সঙ্গে আমি যাব কেন, এটা তো অভিনয় ছিল। ভগবান বলছেন, এই সংসারটা অভিনয়ের মঞ্চ, গৌর প্রেমানন্দে, এটা অভিনয় মঞ্চ, এটা যাত্রার মঞ্চ। এখানে তুমি যাকে স্ত্রী পেয়েছ, এটা কিছুদিনের জন্য সে অভিনয় করছে তোমার সঙ্গে। তুমি যাকে স্বামী পেয়েছ, কিছুদিনের জন্য সে তোমার সঙ্গে অভিনয় করছে। তুমি যাকে পুত্র কন্যা রূপে গ্রহণ করেছ, কিছুদিনের জন্য সে তোমার সঙ্গে অভিনয় করছে। যেদিন তোমার মহাপ্রস্থান হবে, অর্থাৎ এই যাত্রার মঞ্চ থেকে, নাটকের মঞ্চ থেকে যেদিন তোমার প্রস্থান হবে, প্রস্থান মানে মৃত্যু, যেদিন তোমার প্রস্থান হবে, ওই স্ত্রীটাও তোমার সঙ্গে যাবে না, সন্তানটাও তোমার সঙ্গে যাবে না, কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না। কবে বুঝবো আমরা এই তত্ত্ব?
যত শীঘ্র মানুষ এই তত্ত্ব বুঝবে তত শীঘ্র মানুষের দুঃখ দূর হবে। আর ওই তত্ত্ব জানার জন্যই তত্ত্বদ্রষ্টার নৈকট্যে যাও, গিয়ে দর্শন, প্রথমে চরণে দর্শন, চরণ থেকে দর্শন দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে ধীরে ধীরে মস্তক পর্যন্ত আনতে হবে। তারপর কি? প্রণিপাতেন, প্রণাম নিবেদন করো। এবার লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার মন্দিরে এসে যেভাবে প্রণাম দেব, ওই যে আপনাদের পাশে হরিসভা, এখানে গিয়ে আপনি সেইভাবে প্রণাম দিতে পারবেন না। এই যে আপনাদের পাশে কেন্দ্রীয় কালী মন্দির, এখানে গিয়ে সেভাবে প্রণাম দিতে পারবেন না। এই যে পাশেই শিব মন্দির, এখানে গিয়ে সেইভাবে প্রণাম দিতে পারবে না। এক একটা জায়গায় প্রণামের সিস্টেমটা এক এক রকম। আজকাল অধিকাংশ লোক যেভাবে প্রণাম দেয়, ভগবানকেও সেভাবে প্রণাম দেয়, কালীকেও সেভাবে প্রণাম দেয়, কৃষ্ণকেও সেভাবে প্রণাম দেয়, লোকনাথ বাবাকেও সেভাবে প্রণাম দেয়। মানে প্রণামটা কি করে দিতে হয় আমরা জানি না। বিষ্ণু তত্ত্বকে প্রণাম দিতে হবে বামে রেখে, শক্তি তত্ত্বকে প্রণাম দিতে হবে ডানে রেখে, কোন মহাপুরুষকে প্রণাম দিতে হবে সোজাসুজি, কোন গুরু বৈষ্ণবকে প্রণাম দিতে হবে সোজাসুজি, নতুবা আপনার প্রণাম অপরাধ হবে। গতকালকে দেখেছি অনেক লোক ভাগবত পাঠে ঢুকে ডিজিটাল প্রণাম দিয়েছেন। এইভাবে প্রণাম, অধিকাংশ লোকেরা আজকে হিন্দু নামে কুলাঙ্গার হিন্দুরা এইভাবে ডিজিটাল প্রণাম দেয়। ডিজিটাল প্রণাম। ভগবান তোমাকে হাত কেন দিলেন? কারণটা কি? এই সকল লোকদেরকে পঙ্গু করে পরবর্তীতে জন্ম দেবেন ভগবান। এটা আমার কথা নয়, বিষ্ণু স্মৃতির কথা। জন্ম প্রবৃত্তি ইয়াত কিঞ্চিত পুমান বই ধর্ম মা ছড়েত সর্বং তন্নিষ্ফলং ইয়াতি এক হস্ত অবিবাদনাৎ। এই জগৎ সংসারে কোনো ব্যক্তি যদি কাজের অজুহাত দিয়ে অলসতার বশবর্তী হয়ে দুই হাতে শক্তি থাকার পরও, সচল থাকার পরও এই দুটো হাত জোর করে যারা প্রণাম দেয় না, গুরু বৈষ্ণবকে সম্মান করে না, ভগবানকে প্রণাম দেয় না, ভগবান বলছেন সেই ব্যক্তির জন্মার্জিত যত পুণ্য আছে ওই পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। আর ওরাই পরবর্তীতে আমি তাদেরকে পঙ্গু করে জগতের বুকে জন্ম দেই। কথা বুঝতে পেরেছেন? ভাবুন তো, আপনার এই দুটো হাত সচল আছে, আপনি প্রণামটা এইভাবে দিচ্ছেন। আজকাল ফ্যাশন হয়ে গেছে এইভাবে প্রণাম দেওয়া। অধিকাংশ মায়েরা মন্দিরে পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর এমন করছে। অধিকাংশ মায়েরা ভাগবত পাঠের পরে দক্ষিণা দেবে, দক্ষিণার টাকাটা হাতে নিয়ে এমন করছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটু টাকা বের করলো, তারপর এমন করছে, করে তারপর দিচ্ছে। দুর্গা পূজায়, সরস্বতী পূজায় দেখবে আঠা ময়দা মেখে আমরা গেলাম হিল জুতা পা দিয়ে, আর আমাদের বয়সী ছেলেরা একটু পাঠার মতো চুল রং করে সেরা প্যান্ট না পড়লে তো আমরা স্মার্ট না। একটু গেলাম, গিয়ে জুতো খুলে মাকে হাঁটু কেড়ে প্রণাম দেব, এই কি আর সময় আছে? মাকে আমরা এইভাবে প্রণাম দিচ্ছি, এটা প্রণাম নয়। এই মা, তোকে দেখে নেব। মাও বলছেন, হ্যাঁ তুই যেমন দেখে নেওয়ার কথা বলছিস আমিও দেখে নেব। ওই যার বুকে শুল বিদ্ধ করেছি ও আর কেউ নয়, তোর মতো অসুর। অসুরটা আর কেউ নয়, আমাদের মাঝে এই সুর, আমাদের মাঝে অসুর। আপনি হিন্দু, লজ্জা করে না? আপনি এইভাবে প্রণাম দেন? আপনার হাত অচল নাকি? আমি এক জায়গায় পাঠে গেছি, সম্পাদক পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলছে, হরে কৃষ্ণ, নমস্কার, কখন এলেন? বললাম, আপনি পঙ্গু নাকি, হাত নেই? বলছে, হাত কেন থাকবে না? বলছে, হাত আছে বলে তো মনে হয় না। বলছি, বাহ প্রভু যে গরম। আমি বলছি, গরমের তো কিচ্ছু দেখো নাই, বাকিটা পাটে সাইজ করবো। ডান্ডার বাড়ি কাকে বলে বুঝবে? কি অসভ্য আমরা! দিন থেকে দিন আমরা কোন জায়গায় চলে যাচ্ছি, দিন থেকে দিন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিজেকে নিয়ে দাঁড় করিয়েছি ভাবুন। আজকে হিন্দু হয়ে প্রণাম দিতে যে লজ্জাবোধ করে সে হিন্দু কখনো হতে পারে না। যে লোক হিন্দু হয়ে প্রণাম দিতে লজ্জা পায়, কিসের সে হিন্দু? আছো অনল অনিলে চিরন অভুনিলে ভূদর সলিল গহনে, আছো বিটপি লতায় জলদের গায়ে শশী তারকায় তপনে। ভগবান সব জায়গায় আছেন, ভগবান নেই কোথায়? হিন্দুরা বিশ্বাস করে সবার মাঝে ভগবান আছেন। এই জন্য সনাতনী হিন্দুরা বড়ও ছোটকে প্রণাম দেয়, ছোটও বড়কে প্রণাম দেয়। আমরা কোনো দেহ সত্তাকে প্রণাম দেই না।
আমাদের ভেতরে যে ঈশ্বরীয় সত্তা রয়েছে, আত্মারূপে যে ভগবান অবস্থান করছেন, আমরা সেই আত্মার প্রতি প্রণাম নিবেদন করি। গৌর প্রেমানন্দে হাত জোড় করুন, আমরা প্রণাম নিবেদন করি। এটা হলো সমর্পণ, অ্যাবসোলিউটলি সারেন্ডার, ভগবানের চরণে সমর্পণ। এই জন্য প্রণাম দিতে যেন আমাদের কখনো কৃপণতা না হয়। আজকাল অধিকাংশ লোক দেখবে নুইতে পারে, বসতে পারে, শরীরে শক্তি আছে, কিন্তু হাঁটু গেড়ে প্রণাম দেয় না ভগবানকে, গুরু বৈষ্ণবকে। এমন একদিন সময় আসবে মন চাইলেও আর নিচু হতে পারবে না। যে ভগবান তোমায় এত কিছু দিল, তাকে প্রণাম দিতে তুমি কৃপণতা করো। কার দেখনায় নাক মুখ, ঠাকুর চিনো না। এখনই তো অধিকাংশ মা বাবা আছে টুল ছাড়া বসতে পারে না, চেয়ার ছাড়া বসতে পারে না। এই বয়সেই যদি তোমার টুল লাগে, চেয়ার লাগে, তাহলে বাকি জীবন কি করে তুমি ভগবানের আরাধনা করবে? বুকে হাত দিয়ে বলো, জীবনে কয়টা প্রণাম শাস্ত্রীয় নিয়মে গুরুদেবকে দিয়েছ, ভগবানকে দিয়েছ? প্রত্যেক পুরুষ যারা, ওরা প্রণাম দেবে সাষ্টাঙ্গে। জেনে যাও প্রণামের নিয়ম, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দেবে। What means that word Sashtanga? Said Sri Sri Hari Bhakti Vilas. Sashtanga means Sahajug Ashtanga. তাকে বলে ষষ্ঠাঙ্গ। সন্ধি বিচ্ছেদ, সহ যুগ অষ্টাঙ্গ। সহ মানে সঙ্গে, অষ্টাঙ্গ মানে 8 অঙ্গের সমাহারে যে প্রণাম, তাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম। 8টা অঙ্গের সমাহারে যে প্রণাম, তাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বা ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম। এই প্রণামের আরেকটা নাম হলো দণ্ডবত। দণ্ড শব্দের অর্থ কাঠি। একটা কাঠি যেভাবে মাটিতে ফেললে যেভাবে লম্বা হয়ে থাকে, প্রত্যেক পুরুষ ভগবানের মন্দিরে এসে এইভাবে প্রণাম দেবে, লম্বা হয়ে প্রণাম দেবে। প্রণামের সময় তার 8টা অঙ্গ স্পর্শ করতে হবে। 8টা অঙ্গের সমাহার না হলে তার প্রণাম ভগবানের কাছে যাবে না। এত সহজ নয় প্রণাম। একটা প্রণাম যদি কেউ ভগবানকে দিতে পারে, সেই প্রণামের দ্বারা তার ভবের যন্ত্রণা দূর হয়ে ভগবান দর্শন হয়ে যায়। এত এত প্রণাম দিচ্ছি, কৃপা নেই কেন? প্রণাম শব্দটি তৎসম শব্দ, সংস্কৃত ভাষা থেকে এটি বাংলা ভাষায় এসেছে। সংস্কৃতে প্র উপসর্গ যুক্ত নম ধাতু, এই থেকে প্রণামের উৎপত্তি। শব্দটির আবিধানিক অর্থ হলো ভূমিতে আনত হওয়া। প্রণামের আবিধানিক অর্থ কি? ভূমিতে আনত হওয়া। ভূমি মানে মাটি, আনত মানে কি? নত হওয়া, মানে অভিবাদনটা হবে নত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে কবিতা লিখলেন, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার প্রভু ডুবাও চোখের জলে। অর্থাৎ নত না হয়ে প্রণাম হয় না। যদি হতে পারো নিচু, তবে পাবে কিছু। নিচু না হলে কিছু পাওয়া যায় না। প্র উপসর্গটি কোনো কিছুর উৎকর্ষ, প্রসিদ্ধি, আধিক্য, ব্যাপকতা, আরম্ভ প্রভৃতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর নম ধাতু দিয়ে বোঝানো হয় আনমিত বা প্রসারণ, অথবা নমিত বা নত হওয়া। দুটো শব্দকে যখন একত্রিত করা হয়, তখন প্রণাম শব্দের উৎপত্তি। যার মানে, অর্থাৎ যদি সংজ্ঞা বলা হয়, প্রণামের সংজ্ঞা হলো কোনো কিছুর সামনে প্রকৃষ্ট রূপে আনমিত হয়ে মনের ভাব প্রকাশ করাকে প্রণাম বলে। এবার পুরুষ প্রণাম দেবে হস্তদ্বয়। ভালো করে জেনে যান, বুঝে যান। হস্তদ্বয় মানে 2 হাত, পদদ্বয় মানে 2 চরণ, জানুদয় বক্ষস্থল, মস্তক, চক্ষু, মন আর বাক্য। এই 8 দ্বারা যে প্রণাম, তাকে বলে ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম। 2 চরণ মাটিতে স্পর্শ করতে হবে, 2 হাত মাটিতে স্পর্শ করতে হবে, মস্তক মাটিতে স্পর্শ করতে হবে। আজকাল অনেক বউরা শ্বশুর শাশুড়িকে এইভাবে প্রণাম দেয়। তোমাদের বৌমারাও এইভাবে প্রণাম দেয়? কও কি তা? আমরা ভাবছি খালি সিলটিরাই তার বৌমার মাঝেই রমাইছে, তোমরা বরিশালই রমাইছে।
হ্যাঁ, আজকাল অধিকাংশ বৌমারা শ্বশুর শাশুড়িকে প্রণাম দেয় এভাবে, এভাবে প্রণাম দেয়, এভাবে। আজকাল অধিকাংশ সন্তানেরা মা বাবাকে প্রণাম দেয় এভাবে, প্রণাম। আজকাল গুরু বৈষ্ণব গৃহে গেলে বাচ্চারা প্রণাম দিতে চায় না। সেই মা বাবা কোনোদিন 3 বেলা বাচ্চাকে প্রণাম দেওয়ানো শেখায় নাই। যদি শেখাতো তাহলে গুরু বৈষ্ণবের সামনে এসে প্রণাম করত, অভ্যাস যোগ করে নাই। বলছেন হস্তদয়, পদদয়, জানুদয়, বক্ষস্থল, মস্তক, চক্ষু, মন, বাক্য, যার প্রণাম দেবেন তার মন্ত্র বলতে হবে। এটা হলো বাক্য, মানে বৈষ্ণবের প্রণাম দেবেন, বৈষ্ণব মন্ত্র বলতে হবে। শীতলা দেবীকে প্রণাম দেবেন, আবার শীতলার মন্ত্র কি? এই যে আগরবাতি মোমবাতি জ্বালালেন, মন্ত্র বানেন না, আপনি মনে মনে শীতলা মাকে বলেন, মা তুমি আমায় কৃপা করে ক্ষমা করো। এই যে মনের ভাব প্রকাশ করছো, এটাই সাফিসিয়েন্ট। সংস্কৃত মন্ত্র, এটার দ্বারাই যে কেবল দেবদেবী ভগবান সন্তুষ্ট হন তা নয়। আপনি মনের ভাব মিশিয়ে দেবদেবী ভগবানকে যা বলবেন সেটাই কৃপা হয়ে যাবে। আপনি যাকে প্রণাম দেবেন বাক্যর দ্বারা তার স্তুতি করতে হবে। আবার যদি কেউ লম্বা হয়ে প্রণাম দিতে না পারে, কোনো পুরুষ অসুস্থ থাকে, তাহলে সে প্রণাম দেবে পঞ্চাঙ্গে। পঞ্চাঙ্গ মানে কি? 5টা অঙ্গের সমাহারে যে প্রণাম তাকে বলে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। অর্থাৎ জানুদয়, বাহুদয়, মস্তক, বাক্য, মন, এই হলো পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। এই 5টির মাধ্যমে প্রণাম, অর্থাৎ জানু লাগতে হবে, বাহু লাগতে হবে, মস্তক লাগতে হবে, বাক্য আর মন। এই পঞ্চাঙ্গে প্রণাম দেবে যদি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দিতে অসমর্থ হয়। আর মায়েরা কখনো লম্বা হয়ে প্রণাম দেবে না, মায়েরা প্রণাম দেবে পঞ্চাঙ্গে। মায়েদের স্তন কখনো ভূমিতে স্পর্শ করবে না, ধরণী মাতা এই ভার সহ্য করতে পারেন না। ধর্মসিন্ধু নামক একটা গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থে একটা শ্লোক আছে, ব্রাহ্মণস্য গুদম শঙ্ক শালিগ্রামম চ পুস্তকম বসুন্ধরা ন সহিতে কামিনী কুচ্চমর্ধন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ অংশ শঙ্ক, শালগ্রাম, শিলা, শাস্ত্র, গ্রন্থ আর মহিলাদের স্তন সরাসরি মাটিতে স্পর্শ করতে নেই। পৃথিবী তার ভার বহন করতে পারে না। ধরণী মা শ্রীহরণ করেন। কোনো মা যদি, নারী যদি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দেয়, তার স্তন যদি মাটিতে স্পর্শ করে, তাহলে অষ্টলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে তার নিকট থেকে প্রস্থান করে। বুঝলে? এই জন্য মায়েদের স্তন কখনো মাটিতে স্পর্শ করতে নেই। বসুন্ধরা নসহিতে কামিনী কুচমর্ধন। কুচমর্ধন মানে ব্রেস্ট, স্তন। স্তন কখনো স্পর্শ করবে না মাটিতে। ব্রাহ্মণ গিয়েছেন আপনার গৃহে, বৈষ্ণব আপনার গৃহে গিয়েছেন, সরাসরি মাটিতে তাকে বসতে দিতে নেই, আসন দিয়ে তাকে বসতে দিতে হয়। আর কি? শাস্ত্র গ্রন্থকে কখনো মাটিতে রাখতে নেই। এই জন্য আমরা একটা জল চৌকির মাঝে রাখি, রিয়েলের মাঝে রাখি, আমরা একটা কিছুর মাঝে রাখি, আসনের মাঝে রাখি। আর কি? শঙ্খ সরাসরি মাটিতে রাখতে নেই, এই জন্য শঙ্খ রাখি আমরা ত্রিপদীর মাঝে, দেখেছেন তো? আর কি? আর মনে রাখবে, মৃদঙ্গও কখনো মাটিতে সরাসরি রাখতে নেই, এর জন্য আলাদা একটা আসন বানাতে হয়। কাশি, করতাল, এগুলো একটা কাঠের বাক্সর নিয়ে আসন বানিয়ে এটার ভেতরে রাখতে হবে। এগুলো কখনো মাটিতে স্পর্শ করতে নেই। এবার আপনি ষষ্ঠাঙ্গে কিংবা পঞ্চাঙ্গে কোনোটাই প্রণাম দিতে পারছেন না, রাস্তা দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, কিংবা অনেক লোক, তখন আপনি কি করবেন? তখন আপনি দেবেন নমস্কার। নমস্কারটা কিভাবে? হাত জোড় করে এইভাবে করলেন। এই দেখুন, এটার একটা সিস্টেম আছে। এই 5 আঙ্গুল, ডান হাত বাম হাতের 5টা আঙ্গুল 5 জায়গায় স্পর্শ লাগবে করা, নইলে হবে না, সহজ নয় তো। এই দেখুন, নমস্কার। অন্তর থেকে, ভেতর থেকে ভাবটা আসতে হবে। গীতাঞ্জলি যে কাব্য, সেই কাব্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা বিশেষ তত্ত্ব আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।
গীতাঞ্জলির প্রত্যেকটা কবিতা স্রষ্টার প্রতি সমর্পণ, একটা বিশেষ শিক্ষা, একটা বিশেষ অনুভূতি। দেখুন তিনি কি বলছেন, একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমারে সংসারে। ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো রসের ভারে নম্রনত, একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সমস্ত মন পড়িয়া তাক তব ভবন ধারে। নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা, একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে। হে প্রভু, যখন আমার সকল গান সমাপ্ত হয়ে যাবে, যখন আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হবে না, যখন কোনো গীতিমালা আমার এই বদন দিয়ে নিঃসরিত হবে না, হে প্রভু, সেই দিনটা যেদিন আমার ঘনিয়ে আসবে, সেদিনও যেন আমি অন্তর থেকে তোমাকে একটা প্রণাম দিয়ে আমি যেন এই ভব সংসার ত্যাগ করে আনন্দধামে গমন করতে পারি। প্রভু, তুমি আমায় সেই কৃপা করো। হংস যেমন মানস যাত্রী, তেমনি সারা দিবস রাত্রি একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে গৌর প্রেমানন্দে। একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে। অন্তত শেষের দিনে যেদিন আমার প্রাণও উড়ে যাবে, সেদিনও যেন আমি তোমায় একটা প্রণাম দিয়ে যেতে পারি। ঠাকুর, সনাতনী হিন্দুদের মতো এত সুন্দর সংস্কৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই রে মা, এত সুন্দর সংস্কৃতি। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার প্রভু ডুবাও চোখের জলে। নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলই করি অপমান, আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে। সকল অহংকার হে আমার প্রভু ডুবাও চোখের জলে। আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে, তোমারই ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে। যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি। আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়ে পদ্ম দলে, সকল অহংকার হে আমার প্রভু ডুবাও চোখের জলে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নয়, ঋষি কবি। আমি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, বাংলাতে আমি অনার্স করেছি, বাংলাতে মাস্টার্স করেছি, বাংলা সাহিত্যের উপরে আমার ডক্টরেট করার ইচ্ছে। তাহলে ভাবুন, আমরা যেটা বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমরা রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি ভাবি না, একজন ঋষি কবি। তার প্রত্যেকটা লেখা, তার প্রত্যেকটা শব্দচয়ন, সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নাই যে শাখায় তিনি পদচারণা করেন নাই। ওই রবীন্দ্রনাথ কি আধ্যাত্মিক অনুভব আমাদেরকে দিয়েছেন, যে যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি। আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়ে পদ্ম দলে। একমাত্র তোমাকে প্রণাম দিলেই আমি শান্তি পাই। প্রভু, প্রভু গো, তোমার নিকটে এসে তোমাকে প্রণাম দেওয়ার মাঝেই পরমানন্দ খুঁজে পাই। ও মায়েরা, প্রত্যেক দিনেই তো বাড়িতে যাও, আজ না হয় 20-30 মিনিট পরেই গেলে, এত বাড়ির জন্য পাগল হয়েছ কেন? যে বাড়ি থেকে এলে একবার সেই বাড়িতে যাওয়ার কথা শুনে যাও। কি করে যাবে? যে বাড়ি থেকে এসে সারা জীবন ঘুরলে, রবীন্দ্রনাথ বললেন, প্রভু ওই যে কোন দিন গড় ছেড়েছিলাম, আবার কবে যে ঘরে যাব তা তো জানি না। ওই যে গড় ছেড়ে এসেছিলাম, আবার কবে যে ঘরে যাব। খাবারের জন্য আমরা পাগল, খাবার তো এক ঘন্টা পরেও খেতে পারি। বাড়িতে যাওয়ার জন্য পাগল, 1 ঘন্টা পরেও তো যেতে পারি। এই সাধু সঙ্গ জীবনে আসবে না রে মা। আজকের রাতের মতো যতগুলো রাত তোমার আমার জীবনে আসবে, এগুলোই কেবল চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা থাকবে। এমনকি আজকের রাতটাও তোমার আমার চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা হয়ে গেছে। কাজেই যাবে তো নিশ্চয়ই। আর একটু শুনে যাও। প্রথমে গেলে দর্শন করলে চরণ থেকে মস্তক পর্যন্ত বিগ্রহের, তারপরই প্রণাম নয়, তারপরে এই দুটো হাত তুলে আত্মসমর্পণ করবে প্রণাম দেওয়ার আগে মন্দিরে। এই হাত তোলার অর্থ আত্মসমর্পণ করা। অপরাধীও যদি দুটি হাত তুলে স্যালেন্ডার করে, তাহলে তার অপরাধের শাস্তি কমে যায়। সন্তান অপরাধ করেছে, সারাদিন খায় নাই, মা বাবা অভিমান করে আছে, সন্তানটা যখন সন্ধ্যাবেলা এসে মায়ের কাছে স্যালেন্ডার করে, ও মা, ও মা, মা আমি আর এমন কাজ করব না, ও মা তুমি রাগ আর করো না,
আচ্ছা, মা কি রাগ করে থাকতে পারবে? বাবা যদি রাগ করে থাকে, বলে দেখো 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 তোমার কি গো মায়া নাই, ছেলেটা দেখো এসে ক্ষমা চাইলো, স্যালেন্ডার করলো, বাদ দিয়ে দাও না। আমরাও মাতৃজঠরে কথা দিয়েছিলাম ভগবানকে, কোনো কথা রাখতে পারি নাই। তাই প্রণাম দেওয়ার আগে দুটো হাত তুলবে, গোবিন্দের কাছে মার্জনা চাইবে, অপরাধ স্বীকার করবে, প্রভু তোমাকে প্রদত্ত দেয়া কোনো কথাই পালন করতে পারি নাই, কি নিয়ে যাব? বিচারের কাঠগড়ায় যখন তুমি দাঁড় করাবে, কিচ্ছুটো দিতে পারবো না। তাই আমি আমার সকল সৎকর্ম অসৎকর্ম আমি যাই করেছি প্রভু, আমি সকল কিছু আজ তোমার চরণে আমি সমর্পণ করলাম। আমি সব কিছু তোমার চরণে দিয়ে দিলাম, তুমিই পারো আমায় রক্ষা করতে। দ্রৌপদীর মতো আত্মসমর্পণ। তুমি যদি চাও আমার সম্মান রক্ষা করো, আর তুমি যদি না চাও তাহলে আমায় অসম্মান করো। দ্রৌপদীর আত্মসমর্পণটা প্রথম ছিল না, এক হাতে ডেকেছিলেন, আরেক হাতে কাপড় সামলাচ্ছিলেন, ভগবান কাপড় দেননি। যখন দু হাত তুলে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তখনই ভগবান তাকে অনন্ত আকারে বস্ত্রের মাঝে নিজেকে সৃষ্টি করে সম্মান রক্ষা করেছিলেন। তাই প্রণাম দেওয়ার আগে হাত দুটো তুলে আত্মসমর্পণ করবে, তারপর প্রণাম দেবে। ভাগবতে প্রণাম দিয়ে বসবে, যাওয়ার সময় প্রণাম দিয়ে যাবে, এবং প্রণাম দেওয়ার আগে ভাগবতে আগে এসে হাতটা তুলে আত্মসমর্পণ করবে। গুরু বৈষ্ণবের নিকটে প্রণাম দেবে, আগে হাতটা তুলবে, তারপর প্রণাম দেবে। এগুলো হিন্দুদের সংস্কৃতি, এগুলো শাস্ত্রের কথা। এই সংস্কৃতি ছাড়া চলবে না। এই সংস্কৃতিকে লালন করতে হবে সনাতনী হিন্দুদের। সনাতনীরা এই দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, তারা বুদ্ধিমান। ভগবান বলছেন, যে কেউ আমার ভজন করবে না, বুদ্ধিমান লোক আমার ভজন করবে। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The intelligent person, the meritorious person who perfectly know the engage in my devotional service and worship me with all their heart, said Almighty Creator Krishna, Srimad Bhagavad Gita 10 chapter Vibhuti Yoga 8 verse. এই জগতে কে আমার পূজা করে, কে আমার ভজন করে জানো অর্জুন? কে জানো? কে জানো? বুধা, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যারা, তারা আমার আরাধনা করে। ইন্টেলিজেন্ট পারসন, তারা আমার আরাধনা করে, আমার ভজন করে। এই জন্য কৃষ্ণ যে ভজন করে সে চতুর হয়, বুদ্ধিমান হয়। সনাতনী হিন্দু মাত্রই বুদ্ধিমান হয়, চতুর হয়, এটা তার সংস্কৃতি, সে অবগত হয়ে পালন করবে, এই জন্য সে বুদ্ধিমান। কৃষ্ণ যে ভজে সে চতুর, মায়া যে ভজন করে সে ফতুর। এই হলো প্রণাম। তত্ত্বদ্রষ্টার নৈকট্যে গিয়ে প্রণাম দাও, অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করবেন, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আপনি অবাক হয়ে অনুভব করবেন, আমি কোথায় ছিলাম, এলাম কোথায়, যাবই বা কোথায়। সেই যে ঘর ছেড়েছিলাম ঠাকুর, কবে যে ঘরে ফিরবো আমি জানি না, তুমি পারো আমাকে ঘরের সন্ধান দিতে। পরের সঙ্গে বাস করে ঘর ভুললাম, ঘরের মানুষকে ত্যাগ করে পরকে ঘরে ঢুকালাম। কবে আমার সে অনুভূতি হবে, কবে ঘরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবো বলো না গোবিন্দ? যে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম, কবে সেই ঘরে যাব? যে সচ্চিদ আনন্দ গণ ধামে ছিলাম, কর্মে বিস্মৃতির কারণে আজকে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে গেছে আমার, কবে আবার সেই জায়গায় যাব বলো না ঠাকুর? আমার কবে সেদিন হবে? কবে রাধিকা গোবিন্দ বলে আমি কবে কাঁদিতে পারবো? কবে সকল অঙ্গ নয়নের জলে ভিজবে? আমার কবে সেদিন হবে? মারে, যে সংসার 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 করে আমরা কাটাচ্ছি, মনে রাখবে এই সংসার বড় স্বার্থপরের জায়গা রে মা। এই সংসারে যত দিতে পারবে সংসার তোমায় আপনার করবে। যতদিন করে ধন উপার্জন, ততদিন বসে থাকে নিজ পরিজন। পরে যখন বৃদ্ধকালে জীর্ণ হয় দেহ, ডেকেও জিজ্ঞেস করে না কেহ। এই সংসার বড় স্বার্থপরের জায়গা রে মা। এই সংসার বড় বিচিত্র জায়গা। এখানে দিতে পারবে সবাই ভালোবাসবে, দিতে পারবে না কেউ ভালোবাসবে না, কেউ না, কেউ না। কদিন টানবে পুত্র পরিজন, কদিন টানবে, কদিন টানবে। এটা খুব বিচিত্র জায়গা। এজন্য সময় থাকতে সময়ের কাজটা আমাদের করতে হবে। সময় থাকতে সাধুর সঙ্গ ধরো, সময় থাকতে ভক্তের সঙ্গ ধরো। এটাই শ্রেষ্ঠ কার্য, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এর উপরে আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কিচ্ছু হতে পারে না।
এই জন্য সময় থাকতে কণ্ঠে তুলসীর মালাটা ধারণ করুন, সময় থাকতে একাদশী ব্রতটা পালন করুন, সময় থাকতে জপমালাটা নিন। আপনি 1 ঘন্টা করেই হরিনাম করুন, পারেন না 1 মালা করুন, 2 মালা করুন, ধীরে ধীরে 4 মালা, 6 মালা, 8 মালা, ধীরে ধীরে 16 মালায় আপনি পৌঁছাবেন। কিন্তু আপনি 1 মালা থেকেই শুরু করুন, 2 মালা থেকে শুরু করুন, কিন্তু করতে হবে একাদশী ব্রতটা নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে। আচ্ছা, গতকাল তো একাদশী গেল, তাহলে আমরা আজ কেন উপবাস করছি? তত্ত্বটা জেনে যান। 8টা মহাদ্বাদশী রয়েছে, এগুলো গভীর তত্ত্ব, গভীরভাবে শাস্ত্র না পড়লে জানবে না। উন্মিলনী, ব্যঞ্জলি, ত্রিস্পর্শী, পক্কবর্দিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপ নাশিনী। 4টা তিথির কারণে হয়, 4টা নক্ষত্র যুগে হয়। তিথি যুগে 4টা মহাদ্বাদশী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপ নাশিনী। আর নক্ষত্র যুগে যেগুলো হয় উন্মিলনী, ব্যঞ্জলি, ত্রিস্পর্শা আর পক্কবর্দিনী। আচ্ছা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক যিনি, তিনি সেই স্কুলের মধ্যমণি কিনা? যদি এটিও আসেন স্কুলে, তখন প্রধান শিক্ষক তার চেয়ারটা ছেড়ে দেন কিনা? ছেড়ে দেন কিনা? মহাদ্বাদশী যখন একাদশীর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন একাদশী নিজের আসনটা ছেড়ে মহাদ্বাদশীকে বসিয়ে দেয়। যখন মহাদ্বাদশী আসে, তখন একাদশী তার স্থানটা ছেড়ে মহাদ্বাদশীকে বসিয়ে দেয়। হরিভক্তি বিলাস বললেন, তখন একাদশীতে উপবাস হবে না, উপবাসটা মহাদ্বাদশীতে হবে। সব সময় মহাদ্বাদশী হয় না, বছরে কয়েকটা মহাদ্বাদশী লাগে। এই জন্য শুধু পঞ্জিকা দেখে একাদশী করলে হবে না, আরো বিচার রয়েছে, আরো বিশ্লেষণ রয়েছে। এই জন্য গোস্বামীগণের শাস্ত্র গ্রন্থ পড়তে হবে। আজকে যে মহাদ্বাদশী, তার নাম কি? আজকের মহাদ্বাদশীর নাম হচ্ছে বিজয়া মহাদ্বাদশী। এই বিজয়া মহাদ্বাদশী শ্রবণা নক্ষত্রের যুগ হয়েছে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যখন শ্রবণা নক্ষত্রের যুগ হয়, তখন ওই দ্বাদশীর নাম বিজয়া মহাদ্বাদশী। এটিকে আবার শ্রবণ মহাদ্বাদশীও বলে, এটিকে আবার বামন মহাদ্বাদশীও বলে। আজকের এই তিথিতেই স্বয়ং ভগবান বামন দেব আবির্ভূত হয়েছেন। যে বলি মহারাজকে বামন দেব ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চেয়ে অহংকার চূর্ণ করার নিমিত্তে তাকে সুতলে পাঠিয়েছিলেন। পাতালের একটা অংশ হচ্ছে সুতল, নিচে আছে 7টা লোক, জানেন তো? এগুলো সময় কম, কিভাবে ব্যাখ্যা করব? তল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল। আমরা বলি না তুই রসাতলে গেলে, বলি কি বলি না? রসাতলটা কোথায় এটা বলতে পারবো না, কিন্তু বাপে বলে তোর যে আচরণ, রসাতলে গিয়েছিস, পড়াশোনা রসাতলে গেল। রসাতলটা কোথায়? ছেলে যদি জিজ্ঞেস করে বাবা রসাতল কোথায়, এবার ঠেকছে। তল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল। নিচে 7, উপরে 7। ভূলুক, ভুবলুক, স্বর্গলুক, মহরলুক, জনলুক, তপলুক, সত্যলুক। এবার অনেকেই বলে স্বর্গ, স্বর্গ এখান থেকে কত দূর? নরক এখান থেকে কত দূর? বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর? আবার যদি কোনোদিন ঝালকাঠি আসি, এগুলো ব্যাখ্যা করব। স্বর্গে কে থাকে? জনলুকে কে থাকে? ভুবলুকে কে থাকে? মহরলুকে কে থাকে? তপলুকে কে থাকে? সত্যলুকে কে থাকে? এই যতগুলো লুক বললাম, একটাতেও আমার গোবিন্দ থাকেন না। ভগবান নারায়ণ থাকেন না, লক্ষ্মী থাকেন না। লক্ষ্মী নারায়ণ থাকেন বৈকুণ্ঠে, বৈকুণ্ঠেও রাধা থাকেন না, গোবিন্দ থাকেন না। রাধা গোবিন্দ থাকেন গোলক বৃন্দাবনে, গোলক বৃন্দাবন। এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের একটাই আকাঙ্ক্ষা, গোবিন্দ চরণ প্রাপ্ত হওয়া, স্বর্গে যাওয়া নয়। আজকাল হিন্দুরা মরার পরে মৃত ব্যক্তির নামের আগে লিখে রাখে স্বর্গীয়, এটাও ঠিক না লেখা। আমরা জিজ্ঞেস করি নাম কি গো? বাবার নাম স্বর্গীয় অমুক সাহা, স্বর্গীয় অমুক ঘোষ।
তাহলে তিনি যে স্বর্গে গেলেন আপনি জানলেন কি করে? সবাই তো লিখে, আমরাও লিখছি। আপনার বাবা যদি স্বর্গের উপরে চলে যান আর আপনি লিখে রাখলেন স্বর্গীয়, তাহলে আপনার বাবাকে নিচে রাখলেন না? স্বর্গের উপরে তো আরো অনেক লোক আছে, মহর লোক আছে, জনলোক আছে, তপলোক আছে, সত্যলোক আছে, বৈকুণ্ঠ আছে, গোলক বৃন্দাবন আছে। আপনার বাবা চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে ভগবানের কাছে, আর আপনি লিখে রাখলেন স্বর্গীয়। আপনার বাবা চলে গেলেন গোলক বৃন্দাবনে, আর আপনি লিখে রাখলেন স্বর্গীয়। কিংবা আমার বাবা তো নরকেও যেতে পারেন, পিতৃলোকেও যেতে পারেন। এই জন্য কেউ মারা গেলে নামের আগে স্বর্গীয় শব্দটা হবে না, শব্দটা হবে পরলোকগত। শব্দটা কি হবে? পরলোকগত। তিনি আর এই লোকে নাই, তিনি পরের লোকে গমন করেছেন। এবার কর্ম অনুযায়ী তিনি ভূলোকেও যেতে পারেন, স্বর্গলোকেও যেতে পারেন, মহরলোকেও যেতে পারেন, জনলোকেও যেতে পারেন, তপলোকেও যেতে পারেন, সত্যলোকেও যেতে পারেন, বৈকুণ্ঠেও যেতে পারেন, এমনকি গোলক বৃন্দাবনেও যেতে পারেন। শব্দটা হবে পরলোকগত। আমরা শ্রাদ্ধ করি স্বর্গ কামনায়, অথচ স্বর্গে বুকা লোকেরা যেতে চায়। গীতায় ভগবান বলছেন বুদ্ধিমান যারা, ওরা ভগবানের চরণ চায়, ওরা স্বর্গ সুখ চায় না। স্বর্গে গেলে আবার ফিরে আসতে হয়, কিন্তু ভগবানের চরণ প্রাপ্ত হলে আসা যাওয়া আর হয় না। আব্রহ্ম ভুবনাৎ লুকা পুনঃ আবর্তিন অর্জুন মামুপেত্ত কন্থায় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। এই লোক থেকে তুমি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোকেই যাও না কেন অর্জুন, সব লোক থেকে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। একমাত্র আমার চরণে যারা শরণ নেয় তাদেরকে আর কখনো জন্ম মৃত্যুর চক্রাকারে ঘুরতে হয় না, তারা অবশ্যই অতি অবশ্যই অন্তিমে আমার চরণ প্রাপ্ত হয়। তে আসুন একটা লীলা শ্রবণ করে আজকে পাঠের বিশ্রাম টানব। এই যে আমরা ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য ভগবানের অহৈতুকিকতা শ্রবণের নিমিত্তে আমরা সাধু সঙ্গে এসেছি, ভগবানের কথা শ্রবণ করলাম কিছুটা সময়, তাতে আমাদের কি কল্যাণ হলো, তাতে আমাদের কি কৃপা হলো, এটাই আমরা জানবো। কি কৃপা হলো? ভাগবতে অম্বরীশ মহারাজের নাম নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন, যে অম্বরীশ মহারাজ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভগবানের সেবায় অর্পণ করেছিলেন। এমনকি একাদশীর পরের দিন একজন অতিথি সেবা না করিয়ে তিনি আহার করতেন না। কিন্তু সেই অম্বরীশ মহারাজেরই একজন ভাই ছিল অত্যন্ত দুরাচারী, সাধু সঙ্গ করে না, ভগবানের কথা শ্রবণ করে না, সাধুকে নিন্দা করে। জগতে অনেক লোক আছে কিনা নিন্দা করে? আমাদের সমাজে দেখবে অধিকাংশ লোক নিজেরা ধর্ম পালন করে না, কিন্তু যারা ধর্ম পালন করে ওদের দেখলেই চুলকানি শুরু হয়ে যায়। কিরে সাধু হয়ে গেছিস? আমি যেদিন তিলক সেবা দিয়ে তিলক কেটে যখন কলেজে গেলাম, অন্য ধর্মের লোক নয় আমার ধর্মের লোকেরা আমায় দেখে জানেন কি বলছে? একটু সিলেটি ভাষায় কই, ইতা কিতা রে বা, তা কপালে কিতা লাগাইছো রে বা বকের বিটিনি না ফাগারের ফ্যাক, তুমি তো দেখি রে ভাই তা সাধু ইয়া গেছো, তা তোমার কিতা বেমার হইল রে বা। তা তোমার বয়সে আমরা কত ফিরান্তের পিছনে দৌড়াইছে, কত ফিল্ডিং মারছি, তুমি তো দেখি রে বা সাধু ইয়া গেছো। তো স্টেমারের পিছনে ডিঙ্গা বান্ধা দিলাই মনে তো তোমার লগে লগে আমরাও যাইতে পারো। কিছু বুঝলেন? বুঝেন? তা আপনারাও যখন বরিশালের ভাষায় বলেন আমিও বুঝি না। আজকে এক মা বলছে, আমি শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, একটু একটু বুঝতে পেরেছি, আমারটা একটু বুঝতে পারেননি। তো আমায় দেখে বলছে, এই কি যে বেশ ধরেছ, তুমি তো দেখি সাধু হয়ে গেলে। তো তোমার বয়সে কত মেয়েদের পিছনে আমরা ছুটেছি, আনন্দ ফুর্তি করেছি, তোমার কি রোগ হলো? সিলেটের লোকেরা রোগকে বলে বেমার। তা কিতা বেমার হইল রে বা, তোমার কি রোগ হলো? তো তোমরার বয়স থাকতে কত ফিরান্তের পিছনে আমরা দৌড়ছি। মানে সিলেটের লোকেরা মেয়েকে কয় ফুরি। মেয়েকে কি কয়? ফুরি। মানে আর যাই করো না করো, সিলেটের রেস্টুরেন্টও গিয়া যদি খাও ফুরি খাইতাম, এমন খাওয়ানি খাওয়াইব, আর রেস্টুরেন্ট থেকে সুস্থ শরীরে বের হতে পারবে না। এটা খুব
মারাত্মক কথা। ফুরি খাইতাম, মানে ফুরি তো ফিটা ফুরি, তুমি যদি দেখো ফুরি খাইতাম তার মানে অন্যরকম চিন্তা, বুঝলে? তো সিলেটে যখন যাবে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কইও না ফুরি খাইতাম। তো সিলেটিরা মেয়েরে কয় ফুরি আর ছেলেরে কয় ফুয়া। ছেলেরে কি কয়? পুয়া। আর মেয়েরে কয় ফুরি। যেমন তোমরা বলো বাচ্চাদেরকে মনু, আমরা বলি মনা, কেমন? তো ইতা কিতারে বা তোমার বয়সে কত ফুইরান্তের পিছনে ফিল্ডিং মারছি, আর তুমি এই বয়সে সাধু হয়ে গেছি, তা গলায় কিতা লাগাইছো রে, গাছের শিকড় না বা কপালে কিতারে বা ফাগানের ফ্যাক নি, মানে পুকুরের কাদামাটি লাগিয়েছ কপালে? তো তুমি তো একটা স্টিমার, তো আমরা হলাম ডিঙ্গি নৌকা। আমরা তো আর জীবনে ধর্মকর্ম পালন করিনি, তো স্টিমারের পিছনে ডিঙ্গা বেন্দা দিলাই মনে, তো তোমার পিছনে আমরা ডিঙ্গি নৌকা বেঁধে দেবো, মানে তোমার ওই যে এটা আমরা ধরে থাকবো আর ঢ্যাং ঢ্যাং কইরা স্বর্গে যাই মোগা, মানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও স্বর্গে চলে যাও। ভাবা যায়? নিন্দা করছে। আর যারা করছে এরকম 60 বছরের বেশি এক বাবাও করছে। আমি বললাম বাবা আমার না হয় বয়স হয়নি, তা আপনারও কি বয়স হয়নি? তা আপনাকে তো একদিনও দেখলাম না একটু ব্রত করতে, সাধু সঙ্গে যেতে। বলছে না এখন একটু শুরু করব। আসার সময় কি বলছে জানেন? আশীর্বাদ করবেন নাতিটার যেন বিয়ে দেখে যেতে পারি। কি আশীর্বাদ সাধুর কাছে চাইল? যে আমার একটু কৃষ্ণ প্রেম হোক, এগুলো না, একটু ভক্তি হোক না, নাতির বিয়ে যেন দেখে যেতে পারি। তো নাতির পরে পন্থী দেখার শখ জাগবে, পন্থীর পরে খন্তি, খন্তির পরে দা, দার পরে কুড়াল, কুড়ালে করে শ্রেণী, শ্রেণীর পরে আতা, আতার পরে চামচ, চামচের পর গুটনি, গুটনি চিনো ওই যে ডাল যে এরকম করে। আচ্ছা গুটনির পর কিছু আছে গো, আমি জানি না, তোমরা জানো? এটা থাকলেও দেখার ইচ্ছে জাগে। নাতি পন্থী খন্তি দা কুড়াল শ্রেণী আতা চামচ গুটনি, সব জাগবে, দেখার শখ জাগবে না? আমার নাতি আমার কুলের মাঝে প্রস্রাব করবে, কি পারফিউম থেকে সুগন্ধ। আমার নাতি পায়খানা করবে আমার কোলে, হুয়াও হুয়াও হুয়া, এই যে আনন্দ, এই আনন্দ রেখে ভগবানের ভজন করা যায়? 70 বছরে এক দাদু এলো গীতা পাঠে, বলে বাবা আপনার অনলাইনে পাঠ শুনি, পাঠের খুব ভক্ত। আমি বললাম তো 7 দিন পাঠ চলছে, ভক্ত নিবাস আছে, থাকার জায়গা প্রসাদও আছে, থাকুন। বাবা কি কইতাম দুঃখের কথা, নাতিডারে সারা ঘুমায় না। আমি বললাম 70 বছরে যদি নাতি ছাড়া ঘুম না আসে দুর্ভাগ্য। তো এখানে অনেক ঠাম্মা আছে যাদের নাতি প্রস্রাব পায়খানা করলে খুব আনন্দ, গীতা পাঠে এসে বসবে, ভাগবতে বসবে, নাতি প্রস্রাব পায়খানা করবে, কি সুগন্ধ, পারফিউমের থেকেও সুগন্ধ। এই যে সংসার মায়ার কারাগার, এই জায়গা থেকে বের হওয়া এত সহজ নয়। অধিকাংশ লোক আছে ভাবে এখনো বয়স হয় না, একটু বয়স হোক তারপর ভগবানকে ডাকবো। আবার কেউ কেউ বলে একাদশী, ও মা এইটা তো শতবার আর করণ লাগে না, শতবার করলে জামাই মইরা যায়। এগুলো হলো এক একটা কুলাঙ্গার, যেগুলো বলে কান ধরে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি ওদেরকে খুব ডান্ডাইয়া সাইজ করতে পারি, এটা আমাকে ভগবান ভালোই দিয়েছে যোগ্যতা। ধর্ম পালন করতে সদবা বিধবা বলে কিচ্ছু নাই, কুমারী কুমার বলে কিচ্ছু নাই। 8 বছর বয়স থেকে একাদশী শুরু করতে হয়, 80 বছর বয়স পর্যন্ত। 8-এর আগে করলে বোনাস পাবে, 80-র পরে করলেও বোনাস পাবে। ধর্ম পালন করতে সদবা বলে কিচ্ছু নাই, বিধবা বলে কিচ্ছু নাই। আরেক শ্রেণীর মূর্খ দেখবে 1 মাসে 3টা একাদশী গো, করণ যাইতো না, করণ যাইতো না, শিউলির মা করিস না, করিস। এখানে শিউলির মা কেউ থাকলে ক্ষমা কইরো, এখানে শিউলির মা কেউ থাকলে তোমার ফুরির নামটা আইছে। 1 মাসও 3টা একাদশীর ফলে জামাই মইরা যায় রে, করণ লাগতো না, শেফালির মা করণ লাগতো না, বাদ দিলা বাদ দিলা বাদ দিলা। এটা কই পাও তোমরা? ব্রত সবকিছুই করতে হবে, শুক্ল পক্ষের কৃষ্ণ পক্ষের উভয় পক্ষের করতে হবে। আবার কিছু মূর্খ লোক দেখবে, ওরা বলবে সদবা যারা, এরা ফারনের দিন মাছ খাওন লাগে, মানে সদবা তাই ধর্মকর্ম কিচ্ছু লাগতো না, জামাইয়ের লুঙ্গিত দইরা তাই বৃন্দাবনে যাইবগা। এগুলো সব কুসংস্কার। তোমার যদি রোগ হয়, মেডিসিনটা তোমার জামাই খেলে হবে, তোমাকেই খেতে হবে।
তাহলে এত যদি সস্তা হতো তাহলে দীক্ষা জামাই নিলেই তো হইতো, তুমি নিছো কেনে? আজকে তুমি খাইও না, তোমার জামাই খাইবো, দেখি তোমার পেট ভরে কিনা। ধর্ম পালনটাও স্বাতন্ত্র। রত্নাকর দস্যুর পাপ তার মা নিয়েছিল, বাবা নিয়েছিল, বউ নিয়েছিল, কেউ নেয় নাই। তোমার আমার পাপ কেউ নেবে না, একা এসেছি, একাই যেতে হবে। এগুলো ভুল কুসংস্কার। সদবা বিধবা বলে কিচ্ছু নাই। যৌবন থাকতে ভজন করতে হয়, শরীরে শক্তি থাকতে ভজন করতে হয়। শক্তি ফুরিয়ে গেলে কখনো ভজন হয় না। এই জন্য প্রতিটা একাদশী করতে হবে। সন্তানের বয়স 8 হয়ে গেলে যে বাপ মা সন্তানকে একাদশী ব্রত পালনের কথা বলবে না, সেই বাপ মাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। সন্তান পেয়েছি আমরা ভগবানের সেবার জন্য। যে সন্তান পিতামাতার সেবা করবে না, তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। এই জন্য যে কোনো একাদশী থেকে একাদশী শুরু করা যায়। আবার কিছু লোক দেখবে ভীম একাদশী সারা একাদশী লন যায় না। ভীম একাদশী আইলোক তারপর লই মনে শ্যামানন্দের মা লো, আমরা এক লগে লই একাদশী। ভীম একাদশী থেকে তো ভীম একাদশী থেকে যে লইতা এই পর্যন্ত বাঁচবায়, এটাও তো জানো না। রাত্রে ঘুমালে চোখটা খুললে সকাল, নইলে পরকাল। কখন জানি চলে যাব আমরা কেউ জানি না। 1 ঘন্টা চলে যাওয়া মানে জীবন থেকে ভজন ব্যতীত 1 ঘন্টা চলে গেল। কি করলাম? ভগবানের জন্য কি জবাব দেব? যে কোনো একাদশী থেকে একাদশী শুরু করা যায়। আগের দিন সংযম করতে হয়। অনেকে পালন করে দুপুরে মাছ খেয়ে নেয়, রাত্রে মাছ খেয়ে নেয়। যদি এরকম করে তার ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে, ব্রত হবে না, ব্রত নিষ্ফল। যেমন আমরা যখন পূজায় অঞ্জলি দিই আগের দিন সংযম করি কি না? একাদশী সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, আগের দিন সংযম করতে হবে। 3 দিন স্বামী স্ত্রীর সহবাস নিষিদ্ধ। একাদশীর আগের দিন, একাদশীর দিন, একাদশীর পরের দিন স্বামী স্ত্রী সঙ্গ করতে পারবে না। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, রবিবার, বৃহস্পতিবারে স্বামী স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। যদি করে পাপ হবে আর শরীরের শক্তি নষ্ট হবে। এই তিথিগুলোতে স্বামী স্ত্রী সন্তান ধারণ নিষেধ এবং এই তিথিগুলোতে সহবাস নিষিদ্ধ। আবার আসলে বিস্তারিত বলবো। আপনি ধর্ম প্রতিপালন করুন, এটা উচিত করা। তাই অম্বরীশ মহারাজের মতো এত বড় একজন ভক্ত, রাজা হয়ে যিনি ঋষি, তার ভাই ধর্ম পালনে মতি নাই, তার ধর্ম পালনে ইচ্ছা নাই, গুরু বৈষ্ণবকে নিন্দা করে। অম্বরীশ ভাবছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তো গুরু হয়, ওর কি গতি হবে? যৌবন ফুরিয়ে গেলে ওর শেষের দিনটা কি হবে? আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে ভাইয়ের প্রতি। তাই অম্বরীশ মহারাজ দেবর্ষি নারদের চরণে গেলেন। নারদের চরণে প্রণাম দিয়ে বলছেন, গুরুদেব আপনি কৃপা করে বলুন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম প্রতিপালনে মতি নাই, সাধুগুরু বৈষ্ণবের প্রতি তার শ্রদ্ধা নাই, ভক্তি নাই, আরও নিন্দা করে। আমি ভয় পাচ্ছি ওর শেষের দিনটা কেমন হবে। আপনি কৃপা করে তাকে একটা ব্যবস্থা করুন। নারদ উত্তম অধিকারী সাধু। নারদের মতো সাধু যে জায়গায় চরণ রাখেন, তার গায়ের বাতাস যার শরীরে লাগে, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে কৃষ্ণ প্রেমের বাতাস বইতে শুরু করে, তার হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়ে যায়। নারদ বললেন, কষ্ট পেও না অম্বরীশ, আমি একদিন যাব তোমার গৃহে। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, অল্প সময়ই শেষ করব আমি। একেবারে ভাগবত শেষ হওয়ার পর ভাগবতকে প্রণাম দিয়ে পূর্ণ আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে যান, তাহলে সম্পূর্ণ কৃপা পাবেন। নারদ আসলেন অম্বরীশ মহারাজের গৃহে। সাধুগুরু যখন গৃহে আসেন, তাকে প্রদীপ দ্বারা প্রজ্বলন করতে হয়, আরতির মাধ্যমে বরণ করতে হয়, চরণ ধৌত করে দিতে হয়, মাল্য দান করতে হয়। অম্বরীশ মহারাজ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নারদকে বরণ করলেন, পাদ প্রক্ষালন করলেন, মাল্যদান করলেন, আরতি করলেন, প্রণাম করলেন। অম্বরীশ মহারাজ বলছেন, হে দেবর্ষি, হে গুরুদেব, কৃপা করে আপনি আমার এই কনিষ্ঠ দুরাচারী ভ্রাতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, একটু কৃপা করুন তাকে। দেখুন, একজন প্রকৃত সাধুর নিকট থেকে কিছুটা সময়ও যদি কেউ হরিকথা শ্রবণ করে, তার নিকটে যদি কিছুটা সময়ও কেউ বসে, তার কি লাভ হয় এটাই আমরা শ্রবণ করে শেষ করব। এই যে আমরা 2 দিন এসে বসলাম, আমরা হরিকথা শ্রবণ করলাম, আমাদের জীবনে কি হবে, কি প্রাপ্তি হবে? এত কষ্ট করে যে আমরা এলাম, এত
জায়গা নাই, ঠাসাঠাসি করে বসলাম, পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ ভক্তে পরিপূর্ণ, কানায় কানায় ভরে গেল। এই যে কষ্ট করে বসলাম, কি নিয়ে যাব আমরা আমাদের জীবনে, এখান থেকে কি নিয়ে গেলাম, কি কৃপাটা হলো, এটা জেনে যাচ্ছি আজ। ডাকলেন অম্বরীশ মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে, এদিকে আসো, একবার বসো। তাকিয়ে রইলেন। সাধুর দর্শনে যায় মনের ময়লা, পরশে হয় প্রেম তরঙ্গ। মনে রাখবে, একজন প্রকৃত সাধু যদি কারো উপর কৃপা দৃষ্টি দেয়, এটা জীবনের সবচেয়ে পরম সৌভাগ্য মা। এর উপর পরম প্রাপ্তি, এর থেকে পরম প্রাপ্তি জীবনে আর কিছু নাই। হাজারো লোকের ভিড়ে, হাজারো শিষ্যের ভিড়ে তোমার গুরুদেব যদি 24 ঘন্টার মাঝে কোনো কাজে তোমার নামটা স্মরণ করে, তাহলে বুঝবে তোমার সব কিছু হয়ে গেছে। অগণিত শিষ্যের ভিড়ে তোমার নামটা তোমার গুরুদেবের স্মরণে আছে। অগণিত সাধু বৈষ্ণবের ভিড়ে তুমিও ভক্তি যাজন করছো, তোমার নামটা তার মনে আছে। একজন সাধুর হাজার হাজার ভক্ত থাকতে পারে, এত ভক্তের ভিড়ে যদি তোমাকে স্মরণ করে, শিষ্য গুরুকে তো স্মরণ করবেই, কিন্তু সেই শিষ্যের মতো মহা সৌভাগ্যশীল আর কেউ হতে পারে না, যে শিষ্যকে গুরু নিজ থেকে স্মরণ করে কৃপা করে। এর থেকে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের অধিকারী আর কেউ হতে পারে না। স্বার্থের জন্য স্মরণ নয়, ভজনের নিয়ম পালন করে দেওয়ার জন্য স্মরণ। নারদের মতো সাধু যদি কাউকে কৃপা করে, সব প্রাপ্তি হয়ে যায় রে মা। বলছেন শোনো, তুমি যে রঙ্গরসে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছ, এইভাবে জীবন যাবে না। শুরু করলেন নারদ হরিকথা। কিছুটা সময় ওই দুরাচারী বসলো ওই জায়গায়, মনের বিরুদ্ধেই বসলো। কখন যে মনের অজান্তে তার হৃদয়টা একটু গলে গেল, নয়ন বেয়ে কখন যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, সে নিজেও তা জানে না। নারদ তাকে কৃপা করে গেলেন। সময়ের পরিক্রমায় যখন তার দেহ অবসান হলো, যমদূতেরা তাকে টেনে হিসড়ে নরকে নিয়ে গেল। যমরাজ বলছেন, চিত্রগুপ্ত, এই লোকটার জীবনে কি সৎকর্ম আছে আর কি অসৎকর্ম আছে, একবার দেখো তো। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে বলছে, মহারাজ, এই লোকটার মতো অসৎ প্রবৃত্তি সম্পন্ন জগতে আর কেউ নাই। ও জীবনে সাধুকে সম্মান করেনি, চিরকাল নিন্দা করেছে, সাধুর নিকটে গিয়ে বসে নাই, প্রণাম দেয় নাই, ধর্ম পালনে মতি ছিল না। মহারাজ, একটা জায়গায় কেবল লেখা আছে, ও জীবনে একবার কেবল সাধুর নিকটে বসে মনের বিরুদ্ধে ভগবানের কথা শ্রবণ করে 2 ফোঁটা নয়নের জল দিয়েছিল। মনের বিরুদ্ধে 2 ফোঁটা নয়নের জল যখন বসেছিল মনের বিরুদ্ধে, ওই হরি কথা শুনতে শুনতে তার হৃদয়টা কখন যে গলে গেল সে নিজেও জানে না। আর মনের অজান্তে 2 ফোঁটা নয়নের জল সে প্রকাশ করেছিল। আর কোনো সৎকর্মর জীবনে নাই। ধর্মরাজ যম বললেন, তাহলে ও যে সৎকর্ম করেছে তার পুরস্কার তাকে দেয়া হবে, আর অসৎকর্মের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আমাদেরও তাই হবে মা। একটা মানুষ যে সারা জীবন পাপ করেছে তা নয়, পুণ্যও করেছে, সুকৃতিও করেছে। এই যে ব্রত করলাম আজ, কৃপা হয় নাই? হয়েছে। এই যে আজ সাধুর নিকটে বসলাম, হরিকথা শুনলাম, কৃপা হয় নাই? হয়েছে। এরকম দাড়ি পাল্লায় যেমন ওজন মাপা হয়, আমাদেরও পাপ পুণ্য বিচার করা হবে, ওজন করা হবে, তারপর সৎকর্মের পুরস্কার দেয়া হবে, অসৎকর্মের শাস্তি দেয়া হবে। ধর্মরাজ বলছেন, হে দুরাচারী, হে পাপাত্মা, তোমার তো জীবনে কোনো সৎকর্ম নাই। একটাই কেবল তোমার জীবনে সৎকর্ম, তুমি একজন সাধুর নিকটে বসে হরিকথা শ্রবণ করেছিলে, তাও কিছুটা সময়। বলো, এই সৎকর্ম তুমি আগে ভোগ করবে, না তুমি সারা জীবন যে পাপ কার্য করেছো, অসৎ কার্য করেছো, এটা তুমি আগে ভোগ করবে?
পাপাত্তা দুরাচারী বলে উঠল, যেহেতু সারা জীবন আমার অসৎ কার্যে লিপ্ত ছিল, এটার শাস্তি তো অনেক ভয়াবহ হবে, এটার ওজনটা বাড়ি, তাই মহারাজ আমি আমার সৎকর্মটা আগে ভোগ করতে চাই, তারপর আমি আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করব। ধর্মরাজ যম তখন এই পাপাচারীকে নিয়ে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। হে ব্রহ্মদেব, কেউ যদি জীবনে একবার কোনো সাধুর নিকটে বসে কিছুটা সময় ভগবান শ্রীহরির কথা স্মরণ করে, দুফোঁটা নয়নের জল যদি হরিচরণে দিয়ে যায়, তার শেষের দিনটা কেমন হবে? ব্রহ্মা বলছেন, এই উত্তর একমাত্র মহাদেব দিতে পারেন, আপনি মহাদেবের নিকটে যান। মহাদেবের নৈকট্যে গিয়ে প্রণাম দিয়ে ধর্মরাজ যম বলছেন, হে দেবাদিদেব, আপনি কৃপা করে বলুন, কেউ যদি কিছুটা সময় একজন উত্তম অধিকারী সাধুর নিকটে বসে হরিকথা শ্রবণ করে দুফোঁটা নয়নের জল যদি মনের অজান্তেও হরিচরণে দিয়ে যায়, তার শেষের দিনটা কেমন হয়? মহাদেব বললেন, আমি যতটুকু জানি, যদি বলি কম বলা হবে। এই সদুত্তর একমাত্র দিতে পারবেন পদ্ম পলাশ লোচন ভগবান শ্রীহরি। বৈকুণ্ঠের নাথ ভগবান পদ্ম পলাশ লোচন শ্রীহরি ব্যতীত আর কেউ উত্তর দিতে পারবেন না। ধর্মরাজ যম এবারে দুরাচারীকে নিয়ে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। পদ্ম পলাশ লোচন ভগবান শ্রীহরির নিকটে প্রণাম দিয়ে বলছেন, প্রভু গো, তুমি আমায় একটা দফতরের দায়িত্ব দিয়েছো, যারা পাপ কার্য করবে তাদেরকে শাস্তি বিধান করার জন্য। আমি জীবনে এমন সমস্যার সম্মুখীন হইনি। ওই দুরাচারী সারাটা জীবন অসৎ কার্য করেছে, কেবল কিছুটা সময় একজন সাধুর নিকটে বসে হরিকথা শুনেছে আর দুফোঁটা নয়নের জলে অঞ্জলি দিয়েছে, ওর জীবনে কি প্রাপ্তি হবে? ভগবান পদ্ম পলাশ লোচন বললেন, ধর্মরাজ, তুমি এই উত্তর জানার জন্য প্রথম কোথায় গিয়েছিলে? বৈকুণ্ঠে গিয়েছো? বলছে, না। কোথায়? আমি ব্রহ্মলোকে গিয়েছি। পেয়েছো উত্তর? পাইনি। অতঃপর কোথায় গেলে? শিবলোকে। পেয়েছো? পাইনি। এবার তুমি আছো কোথায়? প্রভু, তোমার চরণ প্রান্তে। তোমার চরণে মনুষ্য জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার চরণ প্রাপ্ত হওয়া। আমার চরণে একবার যে এসে যায়, সে আর কখনো নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় না। হে ধর্মরাজ, এই দুরাচারী আমার চরণ প্রান্তে এসে গেছে, তুমি কি আর পারবে তাকে ওই জায়গা থেকে নরকে নিয়ে যাওয়ার? কেউ যদি একজন উত্তম অধিকারী সাধুর শ্রীমুখে কিছুটা সময় হরিকথা শ্রবণ করে, অন্তিমে তার আমার চরণ প্রাপ্তি হয়। গৌর প্রেমানন্দে। দুরাচারী কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল, আমার আর জীবনে কিচ্ছু প্রাপ্তির বাকি নাই। আমাকে অন্ধকার নরক কারাগারে যদি প্রেরণ করা হয়, অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়, যদি শূল দ্বারা বিদ্ধ করা হয়, যদি আমার খণ্ড বিখণ্ড শরীরটা করা হয়, ফুটন্ত তেলের মাঝে যদি ফেলা হয়, আমার দুঃখ নাই। জনম সফলতার শ্রীহরি দর্শন যার হয় জীবনে, আমার জীবন ধন্য। প্রভু গো, যদি কিছুটা সময় তোমার কথা শ্রবণের জন্য এমন হয়, না জানি জীবনে তোমার সেবা করলে আর প্রকৃত সাধুর মুখ থেকে কিছুটা সময় তোমার কথা শ্রবণ করলে যদি এই কৃপা হয়, না জানি জীবন যৌবন যারা তোমার নাম প্রেমে উৎসর্গ করেছে, এমন সাধুকে একটু সেবা করলে না জানি তার শেষের দিনটা কেমন হয়। প্রভু গো, না জানি তোমার এমন প্রকৃত ভক্ত সাধুর নৈকট্যে গিয়ে একটু বসে তার সেবা করলে শেষের দিনটা কি হয়। প্রভু, আমি ধন্য ধন্য। জগতে এই অহৈতুকী দৃষ্টান্ত তুমি স্থাপন করলে। ভগবান শ্রীপদ্ম পলাশ লোচন হরি, আমাদেরকেও সেই কৃপা প্রদান করুন। আমাদের অনন্ত জনমের পাপ স্খলন করে অন্তিম কালে যেন একবার তার নাম এই বদনে উচ্চারণ করে আমরা যেন এই নয়নে তার অহৈতুকী রূপ দর্শন করে অনন্ত লোকে পরম ধাম শ্যাম সুন্দর শ্রী গোবিন্দের চরণে যেন আমাদের স্থান হয়। নিতাই গো সীতানাথ প্রীতি প্রেমানন্দে হরি বল।